کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ حضرت سیدہ ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رات میں نے عجیب خواب دیکھا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، یہ تو بڑا اچھا خواب ہے، انشاءاللہ الکریم میری نور نظر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی، وہ بچہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی اور وہ میری گود میں دیے گئے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ ایک دن میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی گود میں دیا تو میرا دھیان بٹ گیا۔ پھر جب دوبارہ آپ کی جانب متوجہ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی، یا نبی اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ آنسو کیسے ہیں؟ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل امین آئے تھے، انہوں نے بتایا میری امت میرے اس فرزند کو شہید کر دے گی۔ میں نے عرض کی، حسین کو؟ فرمایا ہاں، جبریل امین میرے پاس وہاں کی سرخ مٹی بھی لائے۔ بیان کردہ حدیث پاک میں جہاں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارک کی بشارت ہے، وہیں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم کی عطا سے یہ بھی جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کہ آپ نے نہ صرف ولادت کی بشارت دی بلکہ جنس کی تعیین بھی فرما دی، یعنی بتا دیا کہ لڑکا ہوگا، نیز یہ بھی فرما دیا کہ وہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں دیے جائیں گے۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ مدنی مذاکرے علم و حکمت کا خزانے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے اس میں تنظیمی تربیت ملتی ہے۔ الحمدللہ اپنی گھریلو زندگی کو بہتر بنانے کے بہت سارے پیارے پیارے مدنی پھول ملتے ہیں۔ فضان دینہ میں جب داخل ہو جاتے ہیں روح کو، قلب کو سکون محسوس ہوتا ہے، میرے سونے کی صحبت پا کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ آج باپا نے فضان اہل بیت، فضان صحابہ اور خصوصی ترغیب دلائی ہے کہ مسجد جو ہے وہ صحابہ اہل بیت آپ کا تذکرہ کیا جائے۔ ماشاءاللہ پہلی دفعہ میں فیضان مدینہ کراچی آیا ہوں، ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ ماشاءاللہ دعوت اسلامی چلا رہی ہے۔ جو چیزیں ہم گھر پہ دیکھتے تھے اور آج ہم نے جب یہاں پہ ریئل میں یہ چیزیں دیکھی تو یقین کریں کہ ہمیں اتنی بے چینی ہوئی اور ہم نے یہ سوچا کہ اتنا وقت ہم کہاں تھے اور کہاں پہ ہماری زندگی بھٹک رہی تھی۔ اصل جگہ تو یہ ہے۔ مجھے ایک مزہ آیا جب لاہور کے جو مدنی قافلے آ رہے ہیں ان کا جو جذبہ میں نے دیکھا تو یقین کرے دل مدینہ مدینہ ہو گیا۔ مدنی چینل دیکھنے کی برکت سے الحمدللہ مدنی ماحول کی برکتیں الحمدللہ مل رہی ہیں۔ جو سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں وہ ماشاءاللہ دیکھتے ہیں اور اس سے بڑا پوزیٹیو پیغام جاتا ہے ماشاءاللہ معاشرے میں ہمارے۔ آج جنت اور جہنم کے بارے میں بڑی باتیں سیکھنے کو ملی۔ آج ایک بات سیکھی اور نیت کا جذبہ ملا اور نیت کا ارادہ کیا کہ سچی توبہ، اور سچی توبہ کی بڑی برکتیں ہیں۔ جیسے پیر صاحب نے بھی اس پر اپنے ملفوظات عطا فرمائے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، تو نیت کی کہ انشاءاللہ سچی توبہ کریں گے اور اپنی توبہ پر انشاءاللہ قائم بھی رہیں گے۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں بھی عرض ہے کہ دعا بھی فرما دیں
اللہ کریم سچی توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ جیسے کہ امیر اللہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے غریب اسلامی بھائیوں کا ہمارے خیال کرنے کے حوالے سے فرمایا ہے، جیسے کہ ہم اپنے غریب اسلامی بھائیوں کو ہم سہولت دے سکتے ہیں کہ ان کے بجلی کا بل کے ہم ذریعے ان کی خدمت کر سکتے ہیں، کوئی الیکٹرک چیز ہم دے سکتے ہیں۔ تو یہاں بہت اچھا ماحول ملا، مدنی مذاکرہ سنا، حضرت صاحب نے کچھ مسائل کے اوپر گفتگو ہوئی، سوالات جوابات کا سلسلہ ہوا، اس کے اندر پسینے کے بارے میں سوال کیا گیا، اس کی انہوں نے وضاحت کی، تو اس سے بہت کچھ دینی علم سیکھنے کو ملا، اور انشاءاللہ آگے بھی دیکھتے رہیں گے اور سیکھتے رہیں گے۔ یہاں پہ جو سکھایا جاتا ہے دین کی تعلیم دی جاتی ہے، اور دین آپ لوگ اسپریڈ کرنا چاہیے آپ کو۔ الحمدللہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں یہاں پہ نماز کے 7 دن کے کورس کے لیے آیا تھا، مجھے کچھ چیزیں نہیں پتہ تھی کہ پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، کہ جو آپ اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ سیدھے قبلے کی رخ کی طرف ہونے چاہیے۔ جس انداز سے دعوت اسلامی کام کر رہی ہے الحمدللہ، میرا تو خیال ہے کوئی بھی ایسے کام نہیں کر رہا۔ اور الحمدللہ اس مدنی مذاکرے میں میرے سنت نے نیاز کے حوالے سے فرمایا، جب بھی کوئی تہوار آتا ہے تو منظم انداز سے اس کو لے کر چلتی ہے الحمدللہ۔ ہر تہوار پر، ہر موقع پر ایک نئے انداز سے دعوت اسلامی جو ہے مدنی کام کا آغاز کرتی ہے، اور جس طرح آج بزرگوں کا مدنی چینل کا آغاز کیا گیا، الحمدللہ یہ ایک دعوت اسلامی کی بہترین کاوش ہے۔ بڑا یعنی کہ دل کو سرور محسوس ہوا ہے کہ مجھے اپنے والد صاحب بھی یاد آ گئے کہ کاش میں اپنے والد صاحب کو بھی لے آتا۔ بزرگوں کو دیکھ کر دل جو ہے نا خوش ہو جائے گا۔ پیر کی شان یہ ہے کہ میرے پیر نے بزرگوں کو بھی سنبھالا ہے اور چھوٹوں کو بھی سنبھالا ہے، کہ ان کا بھی مدنی چینل بنا دیا تاکہ بچوں کے دلوں میں والدین کی محبت کو اجاگر کیا جا سکے۔ بچے اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں نہیں بلکہ بچے اپنے والدین کے قدموں میں رہ کے زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ آج ہی ہم نے مدنی مذاکرے میں FGRF کا ایک کاوش کو دیکھا کہ سولر وغیرہ انسٹال کر رہے ہیں اور اس طرح پنکھے دے رہے ہیں، تو جہاں پر مسلمانوں کو دینی فائدہ ہے دعوت اسلامی سے، وہیں پر الحمدللہ دنیا کے بھی بہت سارے فائدے اور بہت سارے شعبہ جات میں رہنمائی دعوت اسلامی کی طرف سے ہمیں۔ اور کافی ساری اسلامی بہنوں کو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر نیاز کا لنگر باقاعدہ ہوا ہے آج، تو جس طرح نیتیں لوگوں نے کی ہیں الحمدللہ ہم بھی جا کر، کل ہم چلے جائیں گے، پرسوں منڈے کو ہم بھی جا کر اپنے ملتان میں جا کر لنگر انشاءاللہ فروخی انشاءاللہ نیاز کریں گے انشاءاللہ۔ اور امیر اہل سنت کے ذریعے سے ہی صحابہ اور اہل بیت کی محبت نصیب ہوئی ہے، اور آج امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں جو کل بھی ترغیب دلائی تھی خصوصی مدنی مذاکرے میں، اور آج جو مدنی مذاکرہ ہوا ہے لائیو، اس میں بھی پیر صاحب نے ترغیب دلائی ہے کہ نیاز فروخی کا جو اہتمام کیا جائے، کہ آپ ان کی جو زندگی کے جو 63 سال ہیں، آپ اس کی نسبت سے آپ 63 پیک بنا کے تو آپ جو لوگوں کو اسلام بھائیوں کو تقسیم کریں، اس سے جو ہے نا لوگوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بڑھے گی۔ حضرت عمر فاروق ہماری جان ہے، ہم ان کے غلام ہیں، اور انشاءاللہ ان کے حوالے سے انشاءاللہ جو امیر علیہ سنت نے ترکیب دی ہے اس حوالے سے ہم نیاز بھی کریں گے۔ ہمارا جو گاؤں ہے وہاں پہ جا کر لوگوں کو جو ہے وہ دین کی دعوت دیں گے اور اپنی اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دینی کام سے دوری اختیار ہو گئی تھی، تو اب کچھ نہ کچھ وقت ایسا شیڈول بنائیں گے کہ دین کے کام کے لیے وقت کریں۔ تو میں تمام اسلامی بھائیوں کو یہ پیغام دوں گا، آپ بھی محرم الحرام میں جو یہ مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں ان کے ساتھ سفر کریں۔ میری بھی نیت انشاءاللہ نظر و نیاز کا سلسلہ بھی کریں گے انشاءاللہ، محرم الحرام میں عاشورہ کے مدنی قافلے میں سفر بھی کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے شیخ کامل کے ساتھ وابستہ ہیں، اپنے پیر سے وابستہ ہیں جنہوں نے ہمیں صحابہ اور اہل بیت کا بہادر بنایا ہے۔ ہم نے مدنی مذاکرہ بھی دیکھا، اور جیسا کہ پیر صاحب نے حرام مغز کے بارے میں فرمایا یہ بھی نہیں تھا پتہ، اور دیگر جو سوالات وغیرہ ہیں بہت مزہ آیا۔ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو تجربات سے، مشاہدات سے امیر اہل سنت کے پتہ چلا۔ خاص طور پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو فرض علوم ہیں جن کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، بہت ساری کتابیں پڑھنے کے بعد بھی وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی جو امیر اہل سنت کی صحبت سے الحمدللہ یہاں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ دین کی جدت کے بارے میں اور دین میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے اس بارے میں کافی رہنمائی کی۔ امیر اہل سنت نے جس طرح فرض علوم پر توجہ دلائی، عقائد کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے اصلاح فرمائی، طلبہ کرام کو بھی اس حوالے سے بہت جذبہ ملا، اور اسی طرح خلفائے راشدین کی محبت، اور بالخصوص سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم کو منانے کے لیے آپ کی نیاز کا اہتمام کرنے کے لیے جو آپ نے اہداف دیے ہیں اس کا اہتمام کریں گے۔ دل کو سکون ملا کر ادھر امید کرتے کہ انشاءاللہ ہر ہفتے کو اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھیں گے اور مدنی قافلہ بھی کریں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کہ جب تک یہ زندگی ہے دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ منسلک ہمیں رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد میں سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا یہ زیادہ اچھا ہے. تو بہرحال یہ کہ نیت کرنے کے بعد جب تک آپ مسجد میں رہیں گے یہ مفت کا ثواب ہاتھ آئے گا. تو اس لیے وہ اعتکاف کی نیت ضرور کر لینی چاہیے. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیں مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی افطار کا وقت آ گیا مسجد میں افطار نہیں کر سکتے. ہاں نیت کر لیجئے اعتکاف کی اب بے شک افطار بھی کر لیں. تاہم مناسب یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے کچھ ذکر و درود کر لیا جائے چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں اب بے شک افطار وغیرہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ 1446 کے اسلامی سال کی شروعات ہو گئی. 1446 1446 اسلامی سال 1446 آج شروع ہو گیا. تو پہلا مہینہ محرم شریف اور اس کی آج چاند رات. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو 1446 سنہ ہجری کا آغاز مبارک ہو. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو نیا اسلامی سال 1446 سنہ ہجری کا آغاز مبارک ہو. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو نئے اسلامی سال 1446 سنہ ہجری کا آغاز مبارک ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے آج کی پہلی محرم کی مناسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر پہلا. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے میں تشریف لانے والے صاحب بھائی کچھ تو اچھی نیتیں بھی کر لیں. اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوتی ہیں اتنا ثواب بڑھتا ہے. تو جو دل میں نیت دل قبول کرے وہ نیتیں کرنی ہوتی ہیں. ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے دوسروں کو اشارے کرنے خود کشادہ ہو کر انہیں پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ رب العزت کی رضا ان خوشنودی کے لیے توجہ کے ساتھ دینی باتیں سنوں گا. جب جب صلو علی الحبیب سنوں گا بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا. مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک یعنی صلاۃ والسلام وغیرہ کے بعد ہی اٹھوں گا.
मदनी मुज़ाकरा ख़त्म होने के बाद आगे बढ़ के इस्लामी भाइयों से सलाम और मुसाफा करूँगा ना, हाथ वगैरह मिलाऊंगा, और जो मेरे लिए नए होंगे उन्हें भी आइंदा तशरीफ लाते रहने की दावत पेश करूँगा, और दीगर मदनी काफिले वगैरह भी मौके की मुनासबत से इनको दावतें दूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरा शुरू हो चुका। अब सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बेसवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ जरूर नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश करूंगा, भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए। मुझे आए बाएं शाये करता, अपने कहे पर बिला वजह कायम रहता नहीं, बल्कि भूल होने की सूरत में शुक्रिया के साथ कबूल करता पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अब्दुल खालिक अत्तारी वा कैंट से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे मुर्शिद की बारगाह में सवाल अर्ज है कि इज्जत किसे कहते हैं और इसका मयार क्या है, क्योंकि बाज लोग गुनाह करने के बाद भी कहते हैं जी अल्लाह ने बड़ी इज्जत दे रखी होती है, और वो गुनाह के काम की तारीफ भी कर रहे होते हैं और साथ में अपनी इज्जत का इजहार भी कर रहे होते हैं। तो ये इरशाद फरमाइए कि अल्लाह रसूल के नज़दीक इज्जत क्या है, इज्जत का मयार क्या है, और जो लोग इस तरह की बात करते हैं उसके हवाले से भी कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएं। इज्जत एक एहतराम और एक नेक नामी और एक मतलब अच्छा किसी के बारे में सोचा जाना, वह इज्जत की प्रॉपर तारीफ मुझे मालूम नहीं है, याद नहीं मुझे। तो यानी कि वैसे आमतौर पर आम हालात में इज्जत का पता चलता है कि इसको मतलब ने इज्जत मिली है और ये मतलब इन्हें बदनाम है जिसको इज्जत नहीं मिली। लेकिन हकीकत में इज्जत वही इज्जत है जो रब की रज़ा के साथ हो। जैसे कि हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल थे। अज़ान के लिए जब काबे शरीफ की छत पर तशरीफ़ ले गए और इन्होंने अज़ान पुकारी, तब चूँकि इस्लाम का नया नया दौर था, तो बाज़ जो सरदार थे जिसको हम शख्सियात बोलते हैं, हर साहबी बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन इनमें भी सरदार वगैरह। फतह मक्का के जब मक्का मुकर्रमा फतह हो गया तो उस वक्त अजान के लिए बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु काबे की छत पर बहुक्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। तो बाज़ों के जहन में आया जो बड़े सरदार वगैरह मुसलमान हुए थे, वे नए नए मुसलमान थे ना, कि ये तो एक गुलाम थे ना, और कलर जो था ऐसा था कि दुनिया भर के नूरानी चेहरे वाले इनकी खैरात मांगे। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ समझ गए होंगे। तो जो आपका रंग मुबारक था, तो इस पर इस पर एक रिवायत के मुताबिक यह आयत मुबारक नाजिल हुई, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि बेशक तुम में अल्लाह के नज़दीक ज्यादा इज्जत वाला वही है जो ज्यादा परहेजगार है। अत्का ज्यादा परहेजगार, ज्यादा मुत्तकी। तो असल इज्जत वही है कि यूं तो सबको अल्लाह ही देता है जो देता है, तो वो खुसूसियत के साथ जिसको अल्लाह पाक नेक नामी और इज्जत से सरफराज करता है, लोगों के दिलों में जिसकी इज्जत डाल देता है, तो वो हकीकी इज्जत वो है। और जो दुनिया में भी इज्जत मिलती है, और दुनिया भी इज्जत का एतबार है नहीं। अरबाब इक़्तिदार को इज्जत मिलती है, सियासी लीडरों को इज्जत मिलती है, और जो भी है ना कि बड़ी पार्टी होती है, चाहे मतलब वो सूद का ढेर लगा हुआ है और रिश्वत के बगैर वो कदम नहीं उठाता, कि माल बहुत है, इसको भी लोग इज्जत देते हैं, इज्जत मिलती है। ये इज्जतें जो है ना, ये आखिरत में महंगी पड़ेंगी। जो दुनियावी इज्जतें हैं जो गुनाहों के जरिए हासिल होती है, कई इज्जतें ऐसी होती है जो गुनाहों के जरिए नहीं मिलती, वैसे ही मिल जाती है, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन है नेमत, इज्जत मिलना ये नेमत है, और हर नेमत के बारे में क़यामत के दिन सवाल तो है।
लेकिन हकीकी इज्जत जो है ना, इसका ताल्लुक ना माल से है, ना दौलत से है, ना उसको जमाल से है। जैसा अभी हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या हुआ है ना, बयान हुआ कि इनको जो हकीकी इज्जत मिली, और ऐसी इज्जत मिली कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ के लिए तशरीफ ले गए तो हजरत बिलाल के कदमों की आवाज़ अपने आगे आगे सुनी जन्नत में, वो भी जन्नत में। तो फिर जब पूछा हजरत बिलाल को कि तुम्हारा अमल, तो अर्ज़ किया कि मैं जब भी बेवुज़ू होता हूँ वज़ू कर लेता हूँ, और वज़ू कर लेता हूँ तो 2 रकात तहियतुल वज़ू अदा करता हूँ। तो ये मशहूर वाक़यात हैं इस तरह के। तो अब तहियतुल वज़ू पढ़नी चाहिए, लेकिन इसके फिर मौक़े होते हैं, मकरूह वक्त भी ना हो। और भी सूरतें जैसे फजर की सुन्नतें आपने पढ़ी, अब फजर के फ़र्ज पढ़ने या वज़ू, तो अब ये फजर की सुन्नतों के बाद तहियतुल वज़ू नहीं पढ़ सकते कि ये नफ़ल है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए, तहियतुल वज़ू इज़ तहियतुल वज़ू, तो हर वक्त पढ़ना है तो ये नहीं है। हर एक के अपने अपने मतलब फ्रेम होती है, उसी फ्रेम में रहना होता है। हर मसले की एक मखसूस मतलब वो तहदीद होती है, और उसकी यही मैंने फ्रेम से आपको मिसाल दी कि उस बाउंड्री से बाहर नहीं निकलना होता, तो सूरतें बनती हैं। खैर, तो यूँ मतलब है कि अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी अपने बंदों को, नेक बंदों को नेकी की वजह से इज़्ज़त मिलती है। हालांकि पास पैसा नहीं होता, लेकिन इज़्ज़त ऐसी होती है कि जिनके बाल बिखरे होते हैं, अरे कोई इनको अपने दरवाजे पर खड़ा नहीं रखता, वो बात करें तो कोई सुनता नहीं है, पूछता नहीं है। लेकिन ये वो लोग होते हैं कि अगर खुदा पर कसम खा लें तो अल्लाह पाक उनकी कसम पूरी कर देता है। तो ये भी औलिया किराम की अक़साम है कि ज़ाहिरी तौर पर इनको कोई न पाई, न पैसा, न मतलब कोई लुगड़े कपड़े लत्ते इस तरह के कोई ज़ाहिरी इम्प्रेशन टिप टाप कुछ भी नहीं, बाल भी बिखरे हुए, ये मिसाल दी है। तो और लेकिन ये औलिया किराम होते हैं, पहुँचे हुए लोग होते हैं, तो ये इज्जत वाले लोग हैं। और इनकी इज्जतें दुनिया में जो भी अंदाज हो, आखिरत की इनकी इज्जत वो होगी कि लोग इनसे शफात की खैरात मांग रहे होंगे कि जिन पर इनकी नज़र पड़ेगी उनकी शफात हो जाए और उनकी बख्शिश हो जाए, जिन्होंने दुनिया में इनकी खिदमत की। यहाँ तक कि उलमा को अगर लोग उलमा को पकड़ेंगे, ऐसे ये उलमा की उस वक्त मिन्नतें करेंगे कि अब आप जा रहे हो तो मुझे भी ले जाइएगा, और उलमा इकराम शफाअतें करेंगे। आज मौलाना मौलवी अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये क़यामत के दिन पता चलेगा कि जिसके सीने में इल्म दीन है उसका मकाम क्या है। हाँ, जिनको आज अच्छे नहीं लगते, जो बुरा भला कहते हैं, तो वो तो खैर अपने ईमानों की भी खैर मनाए। खतरा होता है इसमें कि अगर किसी आलिम दीन को इसलिए तौहीन करता है आलिम दीन की कि इसके पास इल्म दीन है, बस सबब इल्म दीन, तौहीन करने की वजह जो है वो इल्म दीन हो, तो इस वजह से किसी आलिम की तौहीन करेगा वो तो काफिर हो जाएगा, इस्लाम से निकल जाएगा, निकाह भी उसका टूट जाएगा। तो ये अभी अड़ाउड़ी करे कोई तो करता रहे, मतलब कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ये इस्लाम का कानून है, ये कैसे हो सकता है कि मतलब कलमा पढ़ लिया तो अब आप जो चाहो कहते रहो, आपको खुली छुट्टी है। खुली छुट्टी तो एक गांव के अंदर भी नहीं होती, गांव के भी कानून होते हैं, चौधरी साहब पकड़ के कचहरी में खड़ा कर देते हैं। कबीले में भी नहीं होती, कबीले के जो सरदार या जो भी वडेरे वगैरह होते हैं ये चलाते हैं ना, मतलब इनका अपना कानून, वो सजाएं दे रहे होते हैं। मुल्क के अपने कवानीन होते हैं। आप बोलोगे मैं अब हूँ पाकिस्तानी तो जो चाहूँ करूँ, कैसे करोगे? कानून का जो है ना वो कोड़ा बुलंद है, हंटर पड़ेगा, कानून तोड़ा तो है ना सब। ये बातें वो जो अक्ल में आती हैं, तो खाली इस्लाम रह गया था कि आपने कबूल कर लिया, जो चाहो बकते रहो, जो चाहो बोलते रहो, कभी अल्लाह के बारे में उल्टी सीधी बात कर लो, कभी नबी के बारे में कर दो, कभी सहाबा के बारे में कर दो, कभी अहले बैत के बारे में कर दो। नहीं, जबान पर लगाम है, जिसके पास इस्लाम है उसके जबान पर लगाम। ये हर बात नहीं करने की इजाजत, ना हर बात कर सकते हैं ना हर काम कर सकते हैं। इस्लाम के दायरे में रहकर ही करना होगा, वरना इस्लाम का जो भी कानून है वो हरकत में आएगा और आप कहीं के नहीं रहोगे। अल्लाह हमको इस्लाम के तमाम अहकाम पर अमल करने की सआदत बख्शे और हमारा ईमान सलामत रखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد تحیت الوضو نہیں پڑھ سکتے یا سنتیں پڑھنے کے بعد نہیں پڑھ سکتے؟ سمجھا نہیں. تحیت الوضو جو پڑھیں گے. تحیت الوضو. جی. تحیت الوضو کا یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جب وضو کرے تو اعضاء وضو میں کچھ تری باقی ہو تو اس نے اس حال میں یہ پڑھے اور مکروہ وقت بھی رہا. جن اوقات میں نفل منع ان میں تو نہیں پڑے گا, تو ان کا قائم مقام وہ تو تحیت المسجد کا ہے. جی یعنی اگر فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اب تو ہاں فجر کا وقت اگر شروع ہو گیا, صبح صادق ہو گئی, تحیت الوضو جو ہے اگر صبح صادق کے بعد یعنی فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد کسی نے پڑھ بھی لی تحیت المسجد تو تحیت الوضو یا تحیت المسجد کی نیت کر بھی لی, تب بھی ان کے یہ نفل نہیں ہوں گے بلکہ یہ نفل جو ہیں سنت فجر کے قائم مقام ہو جائیں گے, سنت فجر مانے جائیں گے, یہ وہ نفل نہیں مانے جائیں گے. کیا رات کو نفل پڑھنے کے تعلق سے بھی ایسا ہی کو حکم ہے کہ اگر اس نے پڑھنا شروع کیا جائے تہجد ہو یا صلاۃ اللیل ہو اور اس نے نفل شروع کی اور نفل شروع کرنے کے بعد اگر فجر کا وقت شروع ہو گیا اور اسی دوران اگر اس کے نفل جاری ہیں تو کیا اس کا بھی کچھ اسی طرح کا حکم ہے؟ اگر تو ایک رکعت وہ پڑھ چکا ہے, دوسری رکعت میں ہے اور اب فجر کا وقت شروع ہوا تو یہ قائم مقام نہیں ہوں گے سنت فجر کے. ہاں اگر ایک رکعت بھی نہیں پڑھی تھی اس نے اور فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اس صورت میں یہ فجر کی سنتوں کے قائم مقام ہو جائیں گے. پہلی رکعت کے دونوں سجدے پورے کر لے. جی یعنی ایک رکعت پڑھ لے. پوری ہو گئی نا. جی. اب اگر فجر کا وقت شروع ہو گیا تو نفل ہو جائیں گے, تہجد ہے تو وہ بھی ہو جائے گی. اور اگر دو سجدوں سے پہلے ہی صبح صادق ہو گئی تو اب یہ کہ وہ تہجد نہیں ہوں گے بلکہ یہ سنت فجر مانے جائیں گے, پوری کر لے. مطلب جب حضور اسی طرح اگر کسی نے وتر ادا نہیں کیے عشاء کے اور اس نے ایسے موقع پر وتر کی نیت باندھی کہ ابھی رات باقی ہے اور وتر کی نیت باندھتے ہی اور وتر شروع کرتے ہی فجر کا وقت شروع ہو گیا, تو ایسی صورت میں کیا اس کے وتر ہو جائیں گے یا اس کا بھی کوئی شرعی حکم ہے؟ وتر میں یہ رعایت ہے کہ اگر صبح صادق سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ لی اللہ اکبر کر کے شروع کیا, اب رات ختم ہو گئی فجر کا وقت شروع ہو گیا تو وتر پورے کر لے, ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کی طرف سے امیر اہل سنت کو اور مدنی چینل کی ساری ٹیم کو اور تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو رات کو سورہ ملک پڑھنے کی فضیلت ہے, اگر وہ سورہ ملک ہم نفلوں میں پڑھ لیں تو کیا وہ فضیلتیں حاصل ہوں گی؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. سورت الملک نفلوں میں پڑھ لی ہے یہ تو فضیلت حاصل ہوگی, بلکہ بازار تو لگتا ہے ثواب بڑھ جائے. اب پڑھنا ہے نا. ہاں جو ہمارے نیک اعمال میں سورت الملک سنتے ہیں مل جل کے, سننا ثواب کا کام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن چونکہ حدیث پاک میں پڑھنا لکھا ہے تو اس لیے ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ حدیث پر عمل ہو گیا اور وہی فضیلت حاصل ہو گئی, بلکہ بے شک مل کے سنیں آپ سورت الملک لیکن زبانی بھی پڑھ لے. وہ نیک عمل تو مانا جاتا ہے, نیک اعمال جو عیسائی بھائیوں کے لیے 72 ہیں ان میں یہ تنظیمی طور پر کہ ہو گیا چلو نیک عمل پر عمل, لیکن یہ ساتھ میں وہ پڑھ لے گا تو وہ حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آج کو شعبہ آنے والا تھا یہ عشر, ماشاءاللہ, اور وہ لاہور سے بھی ٹرین مدنی ڈونیشن جی ہاں باکس والے بھی تشریف لائے تھے, ڈونیشن گھریلو صدقات باکس والے, ڈونیشن باکس والے اور عشر والے اسلامی بھائی, اور پھر لاہور سے بھی ٹرین نے آج کراچی پہنچ تو گئے ہیں. اچھا ہاں اب یہ یہاں تک پہنچے نہیں پہنچے پتہ نہیں ہے. ٹرین بھی پہنچ گئی ہے؟ ٹرین بھی پہنچ گئی, آواز آ رہی ہے. سبحان اللہ. یعنی وہ داتا ایکسپریس شعبہ عشر اور داتا ایکسپریس
कुछ नाम तो लिया था इन लोगों ने भी, जी दाता एक्सप्रेस, दाता एक्सप्रेस, लाहौर से चलना था। माशाअल्लाह, सबको जी आया नू, सबको मुबारकबाद, तशरीफ आवरी का शुक्रिया, वेलकम, मोस्ट वेलकम। उशर वालों की जो तादाद मुझे अभी मिली है, फारूक भाई जो रुकन शूरा हैं इनके 7130, 7130 इस्लामी भाइयों की तादाद अभी इनकी तरफ से आई है। वो तय्युल अर्ज की एक करामत आपने सुनी होगी, ये करामत एक शोभा है। मैं सोच रहा था सारे यार हॉल में समा गए, कमाल है यार। असल में सारे हॉल में अभी हों ये जरूरी नहीं है ना। अल्लाह जल्ला जलालुहु। तय्युल अर्ज की मैं वजाहत कर दूं जी कि ये भी करामत एक शोभा है, यानी थोड़े से वक्त में ज्यादा जमीन को तय कर लेना। औलिया किराम के वाकयात है ना कि कदम उठाया और कहीं के कहीं पहुंच गए, कदम उठाया मक्का पाक में हाजिरी है, कदम उठाया मदीना तैयबा पहुंच गए, बगदाद शरीफ पहुंच गए, ये वाकयात हैं बुजुर्गों के। तो इसको तय्युल अर्ज कहते हैं, तय्युल अर्द दौत, तो यानी जमीन का सिमट जाना, तो जमीन इनके लिए औलिया किराम के लिए सिमट जाती है। अब ये हर वली के लिए सिमटे, जरूरी औलिया किराम की भी कई अक़साम है, तो इनमें मतलब ये भी एक किस्म करामत की। मोहम्मद मसूद अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ कराची से। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, क्या पहली तारीख को सूरह मुल्क पढ़ने की कोई ख़ास फजीलत है? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। चांद रात को अगर सूरतुल मुल्क पढ़ लें, 30 आयतें इसकी, ये लिखा है कि चांद देख कर, इससे मुराद पता नहीं चांद रात है या क्या है, कि चांद देख कर सूरह मुल्क पढ़ ले तो इसकी 30 आयतें, तो 30 दिन जो है ना वो खैर व बरकत या गुनाहों से, बलाओं से, हाँ 30 आयतें इसमें, तो 30 दिन नहीं, पूरा महीना जो है बलाओं से हिफाजत रहती है। तो समझने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, अगर 29 का चांद जैसे होता है, वो बंदा चांद देख 29 का चांद जैसे हो और चांद देख कर वो पढ़ने की कोशिश करे, तो अव्वल तो 29 का चांद उसके लिए देखना आजमाइश। अब 29 का चांद देखते देखते ये देख के पढ़े तो 29 का चांद इतनी देर तक रुके, ये तो क्या ये चांद देखते देखते पढ़ना है, या चांद अभी देख लिया अब रात के किसी हिस्से में पढ़ना है, या कोई अभी पढ़ना चाहता हो आपके बयान फरमाने के बाद, वो जाकर खिड़की में पहले चांद देख ले और फिर को पढ़े, तो मतलब किसकी कुछ अगर वजाहत हो जाए ताकि आज की रात पढ़ने का मजीद रग़बत और जज्बा हो। अब ये पता नहीं कि हदीस पाक है, बुजुर्गों का कौल है ना, बुजुर्गों का कौल, तो बुजुर्गों का कौल है, तो अब कयास करें तो समझ में यही आता है कि सारी रात में जब भी पढ़े चांद देखकर, तो है ना, चांद देखकर रोजा रखो, चांद देखकर इफ्तार करो, ये हदीस पाक है ना, तो इसमें चांद देखकर रोजा रखो, चांद देखकर इफ्तार करो, तो इससे पूरा महीना इसमें तो चांद देखकर, चांद की रूयत पर रोज़ा रखो, चांद की रूयत पर ही रोज़ा छोड़ो, यानी ईद करो, तो ईद मना लो, और अब रोजे पूरे हो गए तुम्हारे 30 या 29 जो भी चांद, तो चांद देखने में जब 30 की भी गुंजाइश है, तो एक रात की गुंजाइश बुजुर्गों के कौल में कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि चांद देखते देखते चांद देखकर पढ़ने भी बैठेगा तो मगरिब की नमाज का क्या होगा, मगरिब भी तो पढ़नी है ना, तो इसलिए वो रात भर में पढ़ ले, ये ऐसे आइडिया। अब चूंकि बुजुर्गों का कौल है, हदीस पाक की शरह अपनी अटकल से, अपनी आइडिया से करना हराम है, ये ध्यान में रखिएगा। शुरुआत जो अहल है वो शरह करेगा, और अहल नहीं है तो जिन अहलों ने, जो शारहीन जो हैं, जो अहल थे इसके, जिन्होंने शरह की है, तो उनकी शरह बयान की जाएगी और उसी को फॉलो किया जाएगा। अपनी मर्जी से हदीसों के माना और चूँकि चुनाचे और ये नहीं इजाज़त, ना आयत मुबारक की इजाज़त, बल्कि कुरान की तफसीर या हदीस की शरह किसी ने जो अहल नहीं था उसने अपनी आइडिया से की, और अगर दुरुस्त हुई तब भी गुनाहगार है, तब भी हराम है। इसने किया क्यों ये काम, तो करने इसका मैटर ही नहीं है, फील्ड ही नहीं इसका, ये नहीं करे। अब देखो आजकल तो चारों तरफ ये लगे हुए हैं
वो हदीसों के और आयतों के माना निकाल कर अपनी मर्जी के लोगों को समझा रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर खास करके। तो भाई ये सुना भी नहीं करो। सिर्फ उलमा अहले सुन्नत जो मुस्तनद सुन्नी आलिम होते हैं, बस उनकी बात सुननी और माननी है। बाकी ये चलते फिरते पुर्जे कई लगे हुए हैं मुसलमानों को गुमराह करने के लिए। तौबा तौबा, अल्लाह पाक हम सबका ईमान सलामत रखे। चूँकि आज कसीर ईसाई भाई मस्जिद में तशरीफ लाए हैं, 3 दिन के लिए इनकी तशरीफ आवरी होती है। आमतौर पर ये ट्रेन और ये जो कुछ रुक भी जाते हैं आखिर तक, तो रहना मस्जिद में होता है, तो कुछ मस्जिद के आदाब भी सुन लेते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है। यहां तक हदीस पाक पूरी हुई और बाद में लिखा है, हाँ जरूरतन मुस्कुराने में हर्ज नहीं है। हंसना ज़िहक, हंसना उसको कहते हैं जिसकी इतनी आवाज हो कि खुद सुनी दूसरे ना सुने, तो ये हंसना कहलाता है। और मुस्कुराना ये कि दांत जाहिर हुए, होंठ फैले जैसे, तो ये तबस्सुम या मुस्कुराना कहलाता है। ये मस्जिद में इसमें कोई हरज नहीं है। और कहा यानी हा 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 करके हंसते हैं, या इतनी आवाज से हंसा कि दूसरा होता तो भी सुन लेता, ये कहका कहलाता है। चाहे एक ने सुना, चाहे 100 ने सुना, चाहे किसी ने नहीं सुना, मगर आवाज इतनी निकली थी कि कम से कम एक बंदा भी होता तो वो सुन लेता, तो कहका ही है, चाहे कोई नहीं है। तो कहका प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं लगाया, इस सुन्नत से साबित नहीं है। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, जो मस्जिद में दुनिया की बात करे, अल्लाह पाक उसके 40 बरस के नेक आमाल अकारत यानी बर्बाद फरमा दे। मुंह में बदबू होने की हालत में घर में पड़ी जाने वाली नमाज भी मकरूह है, और ऐसी हालत में यानी मुंह या कपड़ों या बदन से पसीने या किसी भी तरह की बदबू आने की हालत में मस्जिद में जाना हराम है। मस्जिद में रिक वाइंड खारिज करना मना है। मस्जिद में ऐसे बच्चों को पेम्पर बांध कर भी लाना गुनाह है जिनके बारे में गालिब गुमान हो कि पेशाब वगैरह कर देंगे या शोर मचाएंगे। मस्जिद में पागलों को या उन आसेब जदों को जिनको असरात होते हैं, जो उछल कूद वगैरह करते हों, ऐसे मरीजों को जिनकी वजह से लोगों को घिन आती हो, लाना गुनाह है। और उन समझदार बच्चों को लाना भी गुनाह है जो वहां भागम भाग करते और शोर मचाते हैं और नमाजियों के लिए परेशानी का बाइस बनते हैं। फर्श मस्जिद और लोगों के गिरे पड़े बाल या हल्का फुल्का कचरा डालने के लिए हो सके तो एक शापर जेब में रख लीजिए। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मस्जिद से तकलीफ देने वाली चीज निकालेगा, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। पसीने और मुंह की राल वगैरह से मस्जिद के फर्श, दरी या कारपेट को बचाने के लिए जब भी मस्जिद में सोए अपनी जाती चादर वगैरह पर ही सोएं। मस्जिद में अगर खस यानी मामूली सातिन का या जर्रा भी फेंका जाए तो उससे मस्जिद को इस कदर तकलीफ पहुंचती है जैसे इंसान को अपनी आंख में मामूली जर्रा पड़ जाने से होती है। तो मसलन कपड़े में कोई चीज लगी हुई है, बाल आ गया या कोई धागा, तो ये मस्जिद में यूं फेंकना नहीं है बल्कि अपनी जेब में डाल लें। ये शाप पर रखी तो उस पर डाल लें। आज़ाए वुजू से वुजू के पानी के कतरे फर्श मस्जिद यानी मस्जिद की जमीन पर गिराना नाजायज और गुनाह। अलबत्ता फिनाए मस्जिद में कतरे टपकाने का ये हुक्म नहीं। यानी मस्जिद से मुत्तसिल मिली हुई जो जगह होती हैं मस्जिद की ज़रूरियात के लिए, वो फिनाए मस्जिद कहलाती है। उसमें अगर वुजू के पानी के कतरे टपके तो कोई हरज नहीं। मस्जिद की दरियों और कारपेट वगैरह के धागे और चटाइयों के तिनके नोचने से परहेज कीजिए। हर जगह मसलन किसी के घर या कहीं महफिल वगैरह में जाएं तब भी
बल्कि अपने घर में भी इस बात का ख्याल रखिए कि ज़ाहिर धागे नोचेंगे, तिनके तोड़ेंगे तो उस चीज़ को नुकसान पहुँचेगा, जो क्वालिटी बी हो जाएगी। ए क्वालिटी का था भी तो कभी वो उसकी कीमत ही ना रही। तो अपने घर में भी एहतियात करनी है, मस्जिद में हर जगह एहतियात करनी है कि अपनी चीज़ों को या किसी की चीज़ों को नुकसान ना पहुँचाए। दूसरों की चीज़ों को नुकसान पहुँचाएंगे तो फिर हुकूकुल इबाद के मसाइल भी पेश आएंगे। दूसरों का हक तलफ करना, हक ज़ाया करना, इसके अहकाम भी फिर सख्त होते हैं कि इससे माफ़ी मांग ले या इसकी जो नुकसान पहुँचाया है उसको पेमेंट करे, या वो माफ़ कर दे तो माफ़ हो जाएगा। और ले अगर वाकई यानी कि कीमत में कमी तो आएगी चीज़ की, तो इसलिए वो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। मस्जिद में दौड़ना या जोर से कदम रखना जिससे आवाज पैदा हो, मन आ गए। मस्जिद के फर्श पर कोई चीज जोर से ना फेंकी जाए और चादर या रुमाल वगैरह से फर्श इस तरह ना जाने कि आवाज पैदा हो। मस्जिद की सफाई करने वालों को बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। तिलावत और नात, तिलावत और नात व इजाजत शरई किए जाने वाले एलानात वगैरह की इतनी बुलंद आवाज ना हो जिससे किसी नमाजी को तशवीश हो या सोते को ईजा पहुंचे। मस्जिद में नारे लगाने और माइक इस्तेमाल करने में सख्त एहतियात की जरूरत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। ये सवाल कह रहे हैं कि क्या कोई बुज़ुर्ग किसी गैर महरम औरत को शाबाश या हौसला अफजाई के लिए सर पर हाथ रख सकता है? औरत ने दुपट्टा भी लिया हुआ हो तो इस हवाले से रहनुमाई इरशाद फरमाएं। और अगर औरत खुद बच रही हो और फिर भी गैर महरम मर्द औरत के सर पर हाथ रख दे तो इस सूरत में गुनाहगार कौन होगा? जी, यानी बाज़ औक़ात बुजुर्गों के सामने वो औरत यूं सर झुकाती है कि हाथ रख दो। अब दादा जान है इनके अपने महरम है, वालिद हैं, तो भले रखे। अब गैर है तो वो इससे बचे। ये तो आजमाइश हम जैसों में पड़ती है एयरपोर्ट पर खास करके। यहाँ तो कोई ज़ाहिर है कि नहीं आ सकता, नहीं आ सकती, तो अब मैं तो बचता हूँ। अब वहाँ तो खुली फजा होती है, खुला कांटा होता है, खुले इख्तियारात होते हैं। जिसको समझ आती है वो सेल्फी बना रहे हैं, चलते चलते यूं बना के सेल्फी गुजर जाएंगे, पता भी नहीं कौन है, चल रहा होता। तो खैर, तो औरतों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। गैर मर्दों से इतना करीब जाना, भले ना बूढ़ा है तो क्या हुआ, बूढ़ा कोई खतरा प्रूफ तो नहीं है, शैतान प्रूफ तो नहीं है ना, आप शैतान प्रूफ है। तो दूर दूरी, आग और पानी को दूर रहने में ही आफियत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये वैसे ये जो आपने अभी इरशाद फरमाया है इसके ताल्लुक से यही है कि जो बाज़ औक़ात चूँकि अब इतना मॉडर्न दौर हो चुका है कि औरतें खुद ही अपना सर लेकर आगे बढ़ जाती हैं, तो गैर महरुमा के आगे जो इस तरह का बढ़ जाता है सर, ये भी। और जैसे अभी आपने फरमाया ना कि सेल्फ़ी का, तो अब इसमें क्या होता है कि बाज़ औक़ात इस्लाम वो जो खातून होती है औरत, वो तो नहीं आती, इनका जो भी महरम होता है, भाई होता है, शौहर होता है, वो सेल्फ़ी के लिए आ जाता है और तस्वीर खींचने के लिए अपनी बीवी को दे देता है। अब अपने यूँ खड़े हो जाए ना, इसकी बीवी सामने तो फ़ोटो खींचे, तो ये सारे मसाइल भी होते हैं। तो औरत को जो एहतियातें करनी है, औरत को ख़ुद को बचाना है। जब औरतों को पता होता है कि ये मर्दों से दूर रहते हैं, या एक मजहबी आदमी जो एक नेक और मजहबी लोग होंगे वो गैर औरतों से बचते हैं। जो नेक लोग होते हैं, मजहबी रिलीजियस पर्सन जिसको आप कहते हैं, जो कुरान और हदीस का बयान करते हैं, इस्लाम और दीन की बातें बयान करते हैं ना, ये याद रख लें कि ये वो लोग होते हैं, ये लोग अजनबी औरतों से दूर रहते हैं, अजनबी औरतों से बचते हैं। गैर महरम औरतें आप जिसको कहते हैं, इससे बचते हैं। जो इनमें घुस जाते हैं, इसमें इनको साथ बिठाते हैं या फिर इस तरह काम करते हैं, तो वो फिर बस अल्लाह पाक इनको भी हिदायत दे
تو اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو غیر مردوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں، اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ یا بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو اس طرح مطلب کہ ان کی بھی تربیت کریں. کیا فرماتے آپ؟ آپ نے فرما دیا، میں تائید کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. صحیح بات ہے بالکل. نہ آگ اور پانی کو دور ہی رہنا چاہیے. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، واقعی یعنی کہ بڑی آزمائش ہے، ہم لوگوں کے لیے بڑی آزمائش بعض اوقات ہو جاتی ہے. کیا کر سکتا ہے آدمی؟ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ظاہر بچائے، اور کیا کر سکتا ہے. اب چونکہ شہرت ہے تو اب جو جیسے کہ اب ایئرپورٹ پہ جاؤ، اسلامی بھائیوں کا ہجوم، بعض اوقات ڈیوٹیاں چھوڑ چھوڑ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں سیلفیوں کے لیے، تو عورتیں بھی اس پہ کہیں کہیں لگی ہوتی ہیں. اب ذرا نظر کی بھی حفاظت کرنی ہے، ان کو قریب بھی نہیں آنے دینا، اور پردہ بھی نہیں ہوتا وہاں. وہ کون پردے وانیاں کتنی وہاں. اللہ پاک بس کرم فرمائے اور عزت ہماری محفوظ رہے. وہ بھی ڈر لگتا ہے کہ بعض اوقات دشمن بھی تو بنا رہے ہوتے ہوں گے، اور کیا کیا کس اینگل سے بنا کر وائرل کر دے اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو. تو اللہ پاک ان کے شرور و فتن سے بھی بچائے. تو اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ ایسا نہ کریں. ایک بار ایک اسلامی بھائی، میں ایئرپورٹ میں تھوڑا کچھ دیر ہوگی یا مجھے پتہ نہیں، مسجد میں داخل ہوا. مسجد کی جگہ میں جو بنی ہوتی ہے جائے نماز ہوتی ہے، وہ نماز پڑھنے کا تو ٹائم نہیں تھا. وہ کوئی اور بیٹھنے کے لیے گیا ہوں گا کیا. تو ایک اسلامی بھائی کسی ملک کے تھے، تو وہ کرسی اٹھا ہوئے، میرے کو بٹھا ہوئے، ہاتھ چومے اور خدمت دینے. میں یار آج اس کو کیا ہو گیا یار. تو پھر وہ کوئی شاید نظر پڑی یا کیا ہوا، تو دور برقعے میں بند یوں ہو رہا تھا. پھر مطلب وہ کچھ وائرل ہو کر وہی جو ہوا تھا اس میں سے تصویر بھی میرے پاس پہنچ گئی. کہیں سے گھوم پھر کر میرے پاس نہیں، میرے ساتھ صاحب نے یہ بتایا کہ یہ ہو رہا تھا. میں لائیو فیس بک پہ چل رہا تھا اس وقت. وہ جب بھی ہاتھ چومے جا رہے تھے، خدمت ہو رہی تھی. اللہ کے لیے خدمت کرے تو کتنے درجے بلند ہو جائے. فیس بک پر دکھنے کے لیے ہو رہا ہوتا یا نصیب. اور کیا کر سکتے ہیں. پہلے ہوتا تھا کسی نے یہ سوشل میڈیا کا ہی جملہ ہے، نیکی کر دریا میں ڈال. اب بولتے ہیں نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ارشاد فاروقی، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو چیز تمہیں اذیت یعنی تکلیف پہنچائے اس سے دور رہو. نیک بندوں کو اپنا دوست بناؤ اور یہ تمہیں کمی ملیں گے. اور جو لوگ اللہ پاک سے ڈرتے ہیں ان سے مشاورت کرو. گلی سے ان کی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے ایسا رعب، ایسا دبدبا فاروق اعظم کا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہے، صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نیاز فاروقی ہمارے غریب خانے پر آج ہوا تھا، تو آپ نے بھی اگر ابھی تک نہیں کیا ناظرین حاضرین تو ضرور نیاز فاروقی کیجئے گا انشاءاللہ. ہمارے تقسیم بھی باکس کا سلسلہ تھا، نیاز کی جو ترغیب دلائی تھی وہ الحمدللہ، اور کافی صاحب جمع بھی تھے الحمدللہ.
پس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں، پس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا ہے، بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، گلی سے ان کی شیطان دم دبا کے بھاگ جاتا ہے، گلی سے ان کی شیطان دم دبا کے بھاگ جاتا ہے، ایسا رعب ایسا دبا فاروق اعظم کا، ایسا رعب ایسا دبا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، کرم اللہ کا ہر دم نبی کی مجھ پہ رحمت ہے، کرم اللہ کا ہر دم نبی کی مجھ پہ رحمت ہے، مجھے ہے دو جہاں میں آسرا فاروق اعظم کا، مجھے ہے دو جگہ میں آسرا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ حسین ہمارے ہیں، مولا حسین ہمارے ہیں، سارے پیارے امیر اہل سنت نور نواز اسلامی سال مبارک ہوئے، پیارے امیر اہل سنت نور نواز اسلامی سال مبارک ہوئے، پیارے باپا جان آج ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نیاز کری ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت فاطمہ کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی، 10 محرم الحرام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے جو اور جنت بھی پیدا کیے گئے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی، حضرت معاویہ اور ابو سفیان بھی، ماشاءاللہ سبحان اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 7 کروڑ مرحبا، اللہ پاک ان سب کو باعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور انہیں ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی اور خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے، اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आज दावत इस्लामी के मदनी चैनल के सिलसिला हुआ बुज़ुर्गों का मदनी चैनल, सुभान अल्लाह, तो इसका भी आज आगाज़ हुआ है। और जिस तरह के अमीर अहले सुन्नत ने तरगीब दिलाई, इस्लामी भाई सजदा शुक्र भी अदा करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुछ मनाज़िर जमा हुए हैं। मज़ीद इंशाअल्लाह रोज़ाना ही हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे और इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो आप हमारे इस नंबर पर जो है वो भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह अल करीम मौके की मुनासबत से हम इसको रोज़ाना ही, चूँकि कंटिन्यू मदनी मुज़ाकरे चल रहे हैं, तो आइए आज जो बुज़ुर्गों का मदनी चैनल का जो सिलसिला शुरू हुआ उसके कुछ मनाजिर और कुछ वीडियोज़ जो हमारे पास अब तक आई हैं वो मनाजिर आपको दिखाते हैं। बुजुर्गों का मदनी चैनल, 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 बुजुर्गों का मदनी चैनल। बड़े हैं ये इनसे है बरकत हमारी, सिखाएगा अब आके ये मदनी चैनल। है बच्चों जवानों कभी रहनुमाए, खुसूसन बुजुर्गों का ये मदनी चैनल, बुजुर्गों का मदनी चैनल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिन्होंने सजदे शुक्र नहीं किया तो अब भी कर सकते हैं, ये नहीं कि वो पहला सिलसिला शुरू होने के बाद से पहले कर लिया। सजदे शुक्र का वक्त बाकी है तो क्लिप अपने बना कर भेजिए। ईसाई बहनें भी अपने घरों में सजदे शुक्र करें और इनके क्लिप वगैरह नहीं बनेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपको हाजी अमीन, आपको आपकी मजलिस को, मदनी चैनल की मजलिस को और सभी को, और सारे आशिकान सहाबा अहले बैत को, बुजुर्गों के मदनी चैनल का जो आज से आगाज हुआ उसकी ढेरों ढेर मुबारकबाद। नया साल, नया मदनी चैनल, बुजुर्गों का मदनी चैनल, अल्लाह इसको इस दवाम बख्शे, जारी रहे और बगैर किसी गलतियों के बुजुर्गों की शरई रहनुमाई, दीनी रहनुमाई, इस्लामी रहनुमाई होती रहे। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। मैं तसद्दुक़ हुसैन शाह दुयन मीर पर के इलाका चौकी समानी से आज गुजार हूँ। नवासे नवासियाँ और पोते पोतियाँ इन्हों ना मिलान होना ज़्यादा अपने दादा दादी नाना नानी नाल, तो उन्होंने क्या किरदार होना चाहिए ना इन्होंने तरबियत। मिलान, बच्चों का मिलान नाना नानी दादा दादी की तरफ होता है। अब बच्चों का मिलान दादा दादी ते नाना नानी तरफ होंदा है। हो दादा दादी नाना नानी जेड़े बच्चों उत्ते शफकत करते ने, जेड़े बच्चों नू डांटते ने, गल गल विच जलील करते ने, तो हो फिर बच्चे नाना नानी दादा दादी दे करीब नहीं आउंदे। है ख्याल रखना है। बच्चों का दिल बड़ा नाजुक होंदा है। छोटे छोटे काके काकियां इन्हों डांटोगे, शिश करोगे, हड़ हुड़ करोगे तो ये भाग जावेंगे। सानू पंजाबी नहीं आउंदी, तो तुम्हारा लेके बच्चे जेड़े ने ये बार बार सवाल करते ने, है की है, हो की है, उत्थे क्यों रखा है, इत्थे क्यों रखा है। तो इन्हों को डांटना नहीं है, हत्तल इम्कान इन्हों का जवाब देकर दिल जोई दी नीयत अगर हो जाती है तो बड़ा सवाब है।
یہ حدیث پاک وچ ہے کہ جنت وچ ایک گھر ہے، ایک خوشی دا گھر، یہ انہوں مل سی جڑا بچے دا دل خوش کرے گا۔ یہ شرح وچ یہ بھی لکھا ہے کہ جانور دے بچے دا دل خوش کرے، پھر بھی یہ فضیلت او دے واسطے بھی ہے۔ بچوں دا دل خوش کرنا ہے۔ لوگ کی بچوں ڈانٹ دینے مطلب مناسب نہیں ہے، دل دکھ جاندہ ہے، دل آزاری ہوندی ہے، اے جی حق تلفی کی تھی تو معاف بھی کرانا یہ بھی ایک مسئلہ ہے، نابالغ معاف بھی کیویں کرے تو آخرت دا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو بچوں نو بالکل سنبھل کے چلاؤنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تاڑی مادری زبان تو میونی سی پر تاڑی پنجابی بڑی سونی سی ہاں تنگی تاڑی پنجابی بڑی توانو سونی لگ دی ہے جڑے پنجابی ہوں دے نا زیادہ سونی لگ دی ہے مطلب یہ ساڑی پنجابی دس کدی سر پھوڑ دا تو کبھی ٹانگ توڑ دا۔ پنجاب دے اسلامی بھائیو، پنجاب دے اسلامی بھائیو تسی دسو پنجابی ڈاڈی سونی سی ہے؟ ساڑے بندے نے، ساڑے بندے تو اسی گاڑی بھی ساڑے بندوں نال کر سی۔ اسی مدنی چینل ہوتے ہیں تو طرح دے لوکی جڑے سن دے پہ تو یہ خدا بہتر جانے انشاءاللہ بلے بلے ہوں بلے بلے۔ تو غیر دل جوئی تو ہے اس میں پنجابیوں کی جو اہل محبت ہیں، کیونکہ پنجابی اب ظاہر ہے کہ ہم لوگ ہیں تو میمن، پنجابی تو ہیں نہیں، یہ بھی ٹکریں مار کے کچھ الفاظ بول لیتا ہوں، کچھ سندھی بول لیتا ہوں، کچھ یعنی یہ ویسے اصلاً نسلاً میمن ہوں، اور آپ جو پنجاب وغیرہ یہاں میمنی تو ہے نہیں ظاہر۔ کبھی کبھی میمنی سوال بھی آتے ہیں تو میمنی میں بھی ہم کلپ بناتے ہیں، پنجابی میں بھی اس کا بھی ہو سکتا ہے بن جائے، تو اس میں کیا اپنی زبان والے سنتے تو ان کو انس ہوتا ہے، اس سے تھوڑا رغبت ہوتی ہے اور وہ سنتے تو اس طرح بھی ایک نیکی کی دعوت عام ہوتی ہے۔ تو آپ کو بھی ملے اگر یہ کلپ اس طرح کے تو دعوت اسلامی کا ہر کلپ اس کو پر لگا دیا کریں، یہ اڑتا رہے ساری دنیا میں اور فیض لٹاتا رہے، سنتوں کی دمیں مچاتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب دیجئے۔ لبیک۔ قرآن کریم میں سجدے کی آیتیں کتنی ہیں؟ اللہ اللہ بے چینی ہے، جس کے بعد مائک ہوگا وہی بولے گا۔ 14۔ جواب درست ہے۔ انشاءاللہ عز و جل محرم الحرام میں 3 دن کا مدنی قافلہ کروں گا انشاءاللہ۔ حضور انہوں نے فرمایا محرم الحرام، درست تلفظ بھی اگر ارشاد فرما دے۔ 14 سال میں نے 14 سجدے والا ہی ہے نا بھی تو اس میں محرم شریف کا انہوں نے نیت کا ذکر کیا۔ اچھا وہ توجہ نہیں جو نہیں محرم الحرام یوں کہا انہوں نے، محرم الحرام۔ میں محرم شریف زیادہ تر کہتا ہوں، اس لیے وہ کبھی کبھی سوال ہوا ہے کہ حرام صحیح ہے لفظ، یہ تو ہے حرمت والے مہینے، 4 ماہ حرام ہیں سال میں، ان میں سے ایک محرم بھی ہے، اور ان ماہ حرام کا تذکرہ قرآن کریم میں، حرمت والے مہینے، عزت والے مہینے۔ دیکھیں عوام ہے نا ہمارے حرام حلال کا حرام زیادہ مشہور ہے، لیکن کوئی حرج نہیں کہنے میں، محرم شریف زیادہ آسان ہے سمجھنے میں شاید۔ خیر تو یہ تو عام ہے، آپ نے ان کو پکڑا، آپ صحیح بولتا ہوں، اپنے آپ کو بھی کبھی شاید پکڑ لے آپ۔ محرم شریف
बोलते हैं हमारे, मुहर्रम शरीफ बोलते हैं, मुहर्रम शरीफ कौन बोलता है? तो मुहर्रम शरीफ सही तलफ्फुज है मुहर्रम, मोहर्रम नहीं है, मोहर्रम हमारे यहाँ। आप खुद गौर करेंगे ना तो आपको भी लगेगा कि यार मेरे मुंह से भी यही निकल रहा है मुहर्रम। 10 मुहर्रम को मदनी काफिले में चलेंगे, 10 मुहर्रम को कहाँ बोलते हैं? तो मुहर्रम कहने की आदत डालें कि ये मुहर्रम तो लफ्ज हदीस में आया ना मुहर्रम, तो मुहर्रम मोहर्रम नहीं है, मुहर्रम। महरम भी नहीं है इसका नाम, मुहर्रम मीम पर पेश। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनको दुरुस्त जवाब पर इंशाअल्लाहुल करीम सैयदी अमीरुल सुन्नत के 2 रिसाले तोहफे में पेश किए जा रहे हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ विलादत जल्दी जल्दी बता दीजिए। माफ कीजिए, अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए, वो दिन कौन सा था, ये जल्दी जल्दी बता दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 दिन मदनी काफिला इंशाअल्लाह मुहर्रमुल हराम इंशाअल्लाह करीम। पीर शरीफ जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह इन्हें 2 रसाइल तोहफे में पेश किए जाएंगे। माशाअल्लाह। नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत किस तारीख और किस महीने में हुई? दस मुहर्रमुल हराम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तारिक तारीख बेरा शरीफ से। माशाअल्लाह। 10 मुहर्रमुल हराम। कुछ और भी सवाल है, सवाल में हिस्सा है कुछ? हाँ हो गया सवाल। जवाब दुरुस्त है। हफ्तावार इज्तिमा में नियत है इंशाअल्लाहुल करीम। इन्हें तोहफे में 2 रसाइल पेश किए जाएंगे। किस सहाबी का लक़ब फारूक आज़म है? उनका नाम बताना है, सोच समझ के नाम बताना। नाम क्या था? हाथ थोड़े ढीले ढीले हो रहे, क्या है यार? ये लोग हंसे नहीं आप पर, यार फारूक आज़म का नाम भी नहीं बता आपको। सोच समझ के नाम बताना। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अरसलान अत्तारी गुजरात पंजाब से। इंशाअल्लाह मैं मुहर्रमुल हराम के 3 दिन मदनी काफ़िले की नियत करता हूँ। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो। जवाब दुरुस्त नहीं है। कल तलफ़ुज़ बताया था मैंने, बताया था ना, और वही गलती बताई थी जो आज की गई। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो। नाम ये भी नहीं है। तो लक़ब तो पहले पूछा, इनका नाम मुजर्रद सिंगल, इनका नाम बताए। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो। जवाब दुरुस्त है। नाम था उमर, उमर, हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु। ये इतना हम बोलते हैं। माशाअल्लाह इनको मकतबतुल मदीना के 2 रसाइल तहफ़ में दिए जा रहे हैं। तो ये उम्र फारूक हमारे यहाँ कहा जाता है, लेकिन में बोल देते हैं उम्र फारूक। ये उम्र नहीं है, उमर मीम पर सबर है। उम्र, उमर फारूक, उमर फारूक आज़म, हजरत उमर। हजरत उमर बोलेंगे, सही बोलेंगे। फारूक मिलाएंगे तो फिर वो गड़बड़ कर देते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल चलाइए।
میرا نام محمد ابو بکر اتاری ہے۔ پیارے میرے اہل سنت، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سجدہ شکر کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ میرے اور میرے والدین کے لیے بے حساب بخشش کی دعا فرما دیجیے۔ یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب۔ بالکل، یعنی کہ وضو کے ساتھ سجدہ شکر کرنا ہے۔ محمد اویس اتاری ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ جس طرح امیر سنت نے ترغیب دی نیاز عمر فاروق کے بارے میں، میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو نیاز ہے تو یہ کیا رات جب شب ہوتی ہے، رات ہوتی ہے تو اسی وقت ہی دینی ہوتی ہے، دن کو بھی دے سکتے ہیں؟ سارا سال جب چاہیں دے سکتے ہیں۔ تو جیسے آج یوم شہادت یعنی نسبت آج شروع ہوئی نا غروب آفتاب سے، تو ہمارے یہاں مطلب ہے کہ رات کو کر دیتے ہیں تو کل دن کو کرنے والے کریں گے۔ زیادہ تر تو دن کو ہی بانٹنا آسان ہوتا ہے، رات کو بانٹنا اتنا آسان ہوتا بھی نہیں۔ تو رات کریں، دن کریں، رہ جائے تو بعد میں کر لیں۔ ایڈوانس میں کسی نے کر لیا تو 20 سال ثواب ہو سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ دل کو دنیا کی لذتوں سے مکمل طور پر کیسے پاک کریں؟ جواب ارشاد فرما دیں، اور مجھ گناہگار کے لیے جلد مدینے کی حاضری کی دعا فرما دیں۔ بنت اعظم اتاریہ۔ اس کے لیے تو کافی ریاستیں کرنی پڑیں گی کہ دل دنیاوی لذتوں سے خالی ہو جائے۔ ہے تو یہ بہت سارا مشکل کام ہے۔ صحبت ایسی چاہیے، اتنی مطالعہ چاہیے، اتنا ذہن بھی چاہیے کہ بندہ مطلب ہے کہ ایک تو گناہوں سے بچنا ہی اب تو دشوار ہوتا چلا جا رہا ہے، تو لذتیں وہ جائز لذتوں سے بھی بچنا۔ یہ تو اولیاء کرام کی سیرتوں میں ایسا ملتا ہے کہ وہ دنیاوی جائز لذتوں سے بھی مطلب ہے کہ کتراتے تھے کہ قیامت کے دن ہے تو حساب تو ہے، دنیاوی نعمتوں کا، دنیاوی لذتوں کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ شہد ملا پانی پیش کیا گیا، انہی کا غالب واقعہ ہے۔ تو حالانکہ یہ بالکل جائز ہے، لیکن آپ منہ پر لے گئے، پھر ہٹا دیا، نہیں پیا، وہی قیامت کا حساب یاد آ گیا۔ تو یہ ظاہر انہی کا حصہ تھا۔ اللہ پاک ہم کو بھی یہ سعادت بخشے۔ اس کے لیے احیاء العلوم کا مطالعہ مفید رہے گا۔ منہاج العابدین مختصر ہے، اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا کہ دنیاوی لذتوں سے بچنا، اس میں کافی واقعات، روایات یہ سب ملیں گی اس میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اردو کچھ سوالات آئے ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام اور آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ عمر، نام تو عمر ہے آپ کا، قریشی، بنو عدی، قریشی تھے، قریشی کی شاخ بنو عدی سے آپ کا تعلق ہے، نام آپ کا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قبول اسلام تھا، یہ کس طرح یہ واقعہ پیش آیا قبول اسلام کا؟ اس کی مختلف روایتیں بیان کی گئی ہیں الفاظ کے فرق کے ساتھ۔ مختصر یہ کہ آپ تلوار لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے تھے جلال میں، تو کوئی صاحب مل گئے تو انہوں نے عمر کہاں چلے، تو انہوں نے اپنا وہ بتایا، ارادہ تھے بڑے بہادر اور لوگ ان سے ڈرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام بات پر رکھیں، پہلے اپنے گھر کی خبر لیں کہ آپ کی بہن اور بہنوئی اسی نبی کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ فوراً بہن کے گھر پہنچے اور بس وہ جب پہنچے نا تو کچھ تلاوت، اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی، قرآن پڑھا جا رہا تھا، تو جیسے ہی پتہ چلا عمر آئے ہیں تو انہوں نے وہ تلاوت روک دی اور اوراق بھی چھپا دیے جس پر یہ پڑھ رہے تھے، اور بس انہوں نے آتے ہی ناؤ دیکھا نہ تھا اور مار دھاڑ شروع کر دی، بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا کہ تم لوگوں نے یہ حرکت کی ہے،
जब ये थके तो फिर वो इनको कुछ मतलब ये सूझी कि तुम पढ़ क्या रहे थे, ये डर रहे थे, नहीं मुझे सुनाओ पढ़ क्या रहे थे। तो इन्होंने कहा तुम्हारे कपड़े नापाक, तुम्हारा बदन नापाक, तुमको कैसे सुनाएंगे पाक कलाम, पहले वुजू करो, गुस्ल करो, इस तरह को नहलाने धुलाने की। वो तो खैर ये तैयार हो गया कि मैं सुनूंगा जरूर। अब जब कुरान करीम इनको सुनाया गया, ये सुनते गए और इनका दिल जो था वो नर्म पड़ता गया। अच्छा, ये इतना प्यारा कलाम है, ये आम इंसान का नहीं हो सकता, जरूर कोई बात है इसमें। तो मुझे अपने नबी के पास ले चलो। तो ये सरकार की तरफ चले, ये तलवार अब भी थी आपके पास। तो जब ये वहां पहुंचे, दारे अरकम में पहुंचे, ये समझो दुनिया का सबसे पहला मदरसा, यहाँ सहाबा किराम की तरबियत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते, तालीम देते इनको। तो ये वहां पहुंचे, तलवार, सहाबा किराम भी थोड़ा तशवीश हुई कि ये पता नहीं क्या होगा। तो ये जैसे ही दाखिल हुए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आगे बढ़े और इसके कंधे पर हाथ रखकर, हजरत उमर के शाने पर हाथ रखकर, ये कपड़ा पकड़कर इरशाद फरमाया कि उमर किस इरादे से आए हो? इनके मुंह से बेसाख्ता निकला ईमान लाने के लिए। तो इनको मुसलमान कर लिया गया, कलमा पढ़ा इन्होंने। तो साहबा किराम में खुशी की इंतहा न रही और इन्होंने वो अल्लाह अकबर के वो नारे लगाए कि करीब की पहाड़ियां गूंज उठी, इतने जोरदार नारे लगाए। और उस वक्त 39 मुसलमान थे, 39। तो ये इनकी इस्लाम आवरी से, मुसलमान होने से 40 का फिगर जो था ये पूरा हुआ। 40 का आदत जो है इसकी भी एक अहमियत है। ये 40 का आदत इनके आने से पूरा हुआ, इसीलिए इनको मुतम्मिमुल अरबईन भी कहा जाता है। यानी अरबईन माने 40 का फिगर पूरा करने वाले। तो अब ये क्या, यूं ये मुसलमान हो गए और बड़ा मतलब है कि मुसलमानों को पर हिम्मत आ गई। और इन्होंने तो फिर आगे चलकर वो लगा अब क्या हम अकबर नहीं है, छुप छुप क्या नमाज पढ़ते, चलो मैं हूं ना। तो काबे शरीफ की तरफ निकले और ये उसी बैठक में निकले या कब निकले वारन, तो ये वहां पहुंचे। और हजरत हमजा, ये भी शेर, अल्लाह रसूल के शेर थे। तो एक तरफ इन्होंने तलवार पकड़कर, दूसरी तरफ हजरत उमर तलवार पकड़कर खड़े हैं। नमाज इस शान से इन्होंने मस्जिदुल हराम में अदा की। ये तारीख का एक बड़ा यानी कि इजाफा हुआ मुसलमानों की कुव्वत में। तो यूं मतलब ये कि ये, और ऐसे दिलेर ऐसे बहादुर दीगर साहबा किराम ने जब मदीने हिजरत की ना, छुप छुप कर की थी, ये तलवार लेकर मस्जिद हराम में पहुंच गए। वहां होता था तो कुफार का ही गलबा होता था। तो वो मतलब पहुंचे और बोला जिसको अपनी बीवी को बेवा करना हो, अपने बच्चों को यतीम कर रहा हो, वो उमर को रोके। उमर हिजरत करके मदीने जा रहा है। किसी की मजाल नहीं थी जो हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु का रास्ता रोके। ये ऐसे बहादुर थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनकी बरकत नसीब फरमाए हमको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो ज़िंदगी का जो अंदाज़ था और इनके मुतालिक जो सादगी के मुतालिक जो बयान किया जाता है, कुछ इस मामले में भी बयान कीजिए। इनकी सादगी तो मिसाली सादगी थी। यानी अज़्ज़ुहद ले इमाम अहमद में सफ़ा 52, अज़्ज़ुहद ले अहमद सफ़ा 152 पर है कि एक मरतबा खुतबा दिया हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। इस हाल में खुतबा दिया कि उस वक्त बदन पर मौजूद चादर में 12 पैबंद लगे हुए थे। अब तो पैबंद के माना भी शायद पता नहीं लोगों को आते भी नहीं आते होंगे। अपने मेमनी में ठिगड़ा बोलते हैं, गुजराती में ठिगड़ू, कपड़े का टुकड़ा लगाते हैं, जहाँ कपड़ा फट जाए ना वहां, तो 12 जगह पैबंद लगे हुए थे।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम सैयद गुलाम हुसैन शेख तारी है और मैं वाकई से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा प्यारे अमीर अल सुन्नत की बारगाह में ये अर्ज़ है कि इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कोई मशहूर करामत बयान फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। एक करामत थोड़ी है, सरापा करामत है। कई करामत इनकी किताबों में लिखी हुई हैं। एक करामत ये भी है कि एक बार ज़मीन पर जलजला आ गया, जलजले से ज़मीन थर थर कांपने लगी। आपके पास तो हंटर होता था, अपना हंटर उठाया और ज़मीन पर मारते हुए फरमाया, ए ज़मीन क्या उमर ने तुझ पर आदिल नहीं किया, इंसाफ नहीं किया? ज़मीन साकिन हो गई, ठहर गई, उसका जलजला जो था जाता रहा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इस्लाम के दूसरे खलीफा आप तो वो हैं जिनकी शान खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। आपका ईमान लाना भी मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत है। रोब और दबदबा ये तो अल्लाह पाक ने आपको खास तौर पर अता फरमाया था। कुफ्फार तो आपसे डरते ही थे, लेकिन शैतान तो उस गली से ही भाग जाता था जहाँ से आप रज़ी अल्लाह अन्हु गुजर रहे होते थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सिला कुछ यूं मिला के शहादत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कब्र मुबारक के करीब ही उनको जगह अता फरमाई। और जब कयामत के दिन कब्र मुबारक से बाहर तशरीफ लाएंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह अन्हु का एक हाथ पकड़ा हुआ होगा। मोहब्बत का ये सिलसिला दुनिया से शुरू हुआ और कयामत तक जारी रहेगा। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो मोहब्बत करते ही थे, साथ ही जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली मेंबर्स हैं, अहले बैत हैं, उनसे भी बहुत मोहब्बत फरमाया करते थे। फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की बेपनाह इज्जत करते थे। हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा के लिए एक मर्तबा यमन से स्पेशल लिबास मंगवाए थे। अपने दौरे खिलाफत में अहले बैत का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा करते थे। प्यारे अमीर अहले सुन्नत ये इरशाद फरमाइए कि हम हजरत उमर फारूक के आजम रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत का इजहार किस तरह कर सकते हैं। माशाअल्लाह, आपने भी तो किया भी दोनों ने मिलकर मोहब्बत का इजहार, और हमने भी मोहब्बत का इजहार किया। अल्हम्दुलिल्लाह नियाज़ फारूकी की धूम मची है। ये मोहब्बत भी ही में तो है। फिर हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में कुछ ना कुछ बयान इस वक्त जारी हो है। ये सब मोहब्बत ही की तो वजह से है। तो बिल्कुल हमें मोहब्बत करनी चाहिए, ज़रूरी भी है। और इसका इज़हार इनके नक्शे कदम पर चलने से भी होता है कि हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बहुत नरम तबीयत के हो गए थे। पहले आपका मिजाज जो भी था, ईमान लाने के बाद आपके मिजाज में नरमी आ गई थी, लेकिन दुश्मनान इस्लाम के साथ सख्ती थी। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, इनके लिए बड़ी सख्ती थी। लेकिन आप आपस में जो था रुहमा बैनहुम की हर साहबी तफसीर था। तो इनमें ये भी मतलब यानी कि आपस में मेहरबान मोहब्बत करते थे। यहाँ तक कि एक बार कोई कहीं से गुजर रहे थे कि नाबीना रास्ते में था, तो उसके पाँव पर आपका पाँव मुबारक बेख्याली में पड़ गया। तो नाबीना चीखा, जैसे हमारे यहाँ बोलता है अंधा है। तो उसने इस तरह का जुमला का पता नहीं था कि कौन है। तो आपने कमाल नरमी से फरमाया, यानी उससे माजरत करते हुए कि मैं नाबीना तो नहीं हूँ, लेकिन भूल मुझसे हुई है कि तवज्जो बेतवज्जोही में बेख्याली में आपको मेरा पाँव लग गया। तो इतने नरम, हालांकि यानी कि कोई मतलब 2 टक्के के मतलब कोई जिसके पास कोई पावर्स हो उसको अगर यूँ झाड़ दे तो वो है ना क्या ना करे। लेकिन ये हालांकि बहुत बड़ी ताकत थी इनके पास। आपको पता है हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु
कितने बड़े हकीम थे, कितने बड़े बादशाह थे, खलीफात कितने बड़े थे। आधी दुनिया पर इनकी हुकूमत थी। आज भी किसी की आधी दुनिया पर हुकूमत नहीं है। हालांकि उन दिनों वसाइल ना हवाई जहाज, न स्कूटर, न कारें, न बसें, न ट्रेनें, ये गाड़ियां भी नहीं होती थी। बड़ी ऊंट घोड़ों में सफर होते थे। किस तरह आधी दुनिया की सल्तनत को चलाते होंगे। इतने बड़े फरमारवा, इतने बड़े बादशाह थे, लेकिन वो नाबीना ने झाड़ दिया, उससे कोई बदला नहीं किया। तो ये थे हमारे फारूक आजम। तो हमें भी इससे नरमी का भी दर्स मिलता है कि अपनी जात के लिए, अपने नफ्स के लिए गुस्सा नाफिज करने से बचना है। गुस्सा आ जाता है इंसान को, तो इसको यानी इस पर अमल ना करे, गुस्से के मुताबिक झगड़े ना करे। गुस्सा आ जाता है तो गाली निकल जाती है, अगले को बुरा भला बोलते हैं, क्या क्या कर रहे होते हैं गुस्से में। कत्ल गारतगरी गुस्से में ही तो हो रही होती है। तो इन सब से मतलब गुस्से के इन अवामिल से हमें बचना है। फारूक आजम की सीरत जो है ये हमें नरमी का भी दर्स देती है। इबादत भी ये बहुत करते थे, यहाँ तक कि जब आप पर हमला हुआ, कातिलाना हमला, जिसमें 26 जुलहज शरीफ को आप पर हमला हुआ और होश जो था वो आपके पास न रहा, लेकिन यूं ही आपको होश आया, अपने बेटे से फरमाया मुझे नमाज पढ़नी है, और आपने मतलब नमाज फजर की नमाज जो बाकी थी वो अदा फरमाई। और आपका एक इरशाद ये भी मिलता है कि इंसान, शायद उसी दौरान आपने फरमाया कि नमाज के बगैर आदमी किस काम का। तो नमाज नमाज नमाज। तो हम जो हैं फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु के मानने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम भी कोई नमाज ना छोड़ा करें, हर नमाज की पाबंदी करें। तो इन पर तो हमला भी नमाज में ही हुआ ना। और ये इनकी दुआ का समर था। इनकी दुआ यूं मशहूर है, हर एक को ना पता हो, लेकिन यूं मशहूर है। हदीस पाक इनकी दुआ की कि ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलद रसूलिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कि या अल्लाह मुझे अपनी राह में शहादत नसीब फरमा और अपने नबी के शहर में मुझे मौत दे। ये दोनों दुआएं इनकी कबूल हुई कि इनको नमाज की हालत में शहीद करने की, बहरहाल वो जख्म जो था उसी से शहीद हुए थे ये, तो नमाज की हालत में ये शहीद किए गए। शहादत यानी हमला किया गया और आखिरकार शहीद हुए। मदीने ही में शहादत हुई, वफात हुई आपकी, और तदफीन जहाँ हुई। ये तो कोई दुनिया का बड़े से बड़ा ताजदार आ जाए, सारी दुनिया का गोल्ड दे दे, कुछ भी दे दे, जहाँ ये हजरत फारूक आजम तशरीफ फरमाए, कोई नहीं जा सकता है। देखिए वहाँ दफन कोई हो ही नहीं सकता, किसी की मजाल ही नहीं है ही नहीं, कोई तरकीब ही नहीं है। तो ये फारूक आजम ने जिसको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीब रखें, ऐसा करीब रखें, उसकी शान क्या होगी, उसकी अजमत कितनी होगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक इनकी बरकतों से हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत करे और सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे कदम पर, इनकी सीरत के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने का जज्बा अता करे, और हम जो जो हमारे लिए मुमकिन हुआ होता रहे, और हम इनकी सीरत पर अमल करते रहे। काश, 7 करोड़ काश। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची में मुल्क भर से कई ज़मींदार इस्लामी भाई आशिक़ान रसूल जमा हुए हैं। शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ करूँगा कि आप इरशाद फरमाए कि ज़मींदार, इनके पास एक बड़ी तादाद हारियों की होती है, मुलाजिमीन की होती है, इनके तहत काम करने वालों की होती है। तो इनके साथ इनका रवैया सलूक कैसा होना चाहिए। मज़ीद ये कि ये जो ज़मींदार होते हैं बिलखुसूस, ये बड़ा असर रसूल रखते हैं अपने गाँव में, इलाकों में। तो नेकी की दावत के कामों में ये किस तरह से आगे आ सकते हैं, किस तरह से मदद कर सकते हैं, इस पर कुछ रहनुमाई फरमा दीजिए।
माशाअल्लाह सबको खुश आमदीद। बड़ी दूर दूर से आप लोग तशरीफ ले आए, सफ़र करके। अल्लाह और रसूल की मोहब्बत ही इसका सबब बनी, ये कहा जाएगा। तो अल्लाह पाक आपका आना जाना कबूल फरमाए। ज़मींदार वाकई यानी कि एक मतलब शख्सियत का मालिक होता है। अब अपनी शख्सियत से चाहे वो दुनिया जमा करे या आखिरत, तो वाकई इनके मातहत जो होते हैं किसान वगैरह, तो इनके साथ इनका रवैया जो है, इनका अंदाज, ये बड़ी आजमाइश है इसमें। क्योंकि शैतान तो इसमें डालेगा जहन में कि तू कहाँ, ये कहाँ, तो यूं मतलब ये कि तरकीब आउट होती रहती होगी। यदि किसी मुसलमान को खुद से घटिया समझना, ये तकब्बुर है। तो यहाँ ये जमींदार को किसान कैसा महसूस होता है, ये अपने दिल पे गौर करे। मैंने फार्मूला बता दिया आपको। और जिसके दिल में राई बराबर तकब्बुर हो, वो जन्नत में नहीं जाएगा, ये हदीस पाक में। यानी शुरू में, बाद में सजा पाने के बाद वो बेशक मुसलमान है, जबकि ईमान पर अगर खात्मा हुआ तो जन्नत में जाएगा। वल्लाह चाहे तो बेहिसाब बख्श दे, तो कादिर मुतलक जो चाहे कर सकता है। ताम ये कि हमें मतलब उससे डरना है। मजीद है कि इसको मतलब इसके हुकूक पूरे देने, जितनी मेहनत मजदूरी उसने की उसमें कटौती नहीं करनी। अब वो जिस अंदाज में इनके साथ करने वाले जमींदार मजालिम करते होंगे, इनके हुकूक पामाल करते होंगे, इनकी रकमों के साथ खेलते होंगे, इनके खानदानों के साथ ये गेम करते होंगे, ये खुद समझते होंगे। और ज़मीर भी, जिनका ज़मीर जिंदा होता हो, ये समझते भी होंगे कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ ये है तो गलत। तो जो भी इस तरह के गलत काम हो रहे हैं, अल्लाह से डर कर इनको फौरन उन गलत कामों को रोकना बहुत ज़रूरी है। इसी हाल में मर गए तो ज़मींदारी बचा नहीं सकती, बादशाह भी काम नहीं आती। बड़े बड़े आए, फिरौन ने कितना, अरे क्या नहीं किया फिरौन ने, खुदाई का दावा किया और क्या नहीं किया, आखिरकार डूब मरा दरिया नील में। आज कोई समदर्दी करने वाला नहीं है। नमरूद ने खुदाई का दावा किया, मगर एक लंगड़े मच्छर ने इसको हलाक कर दिया, भेजे में घुस के। मच्छर भी लंगड़ा था। तो कहाँ गई इसकी बादशाही, कहाँ गई इसकी खुदाई, कुछ काम ना आया। आज इस पर भी कोई मतलब तरस खाने वाला नहीं है, कोई इसका भलाई के साथ तस्करा करने वाला भी नहीं है। हाँ, इसकी मिसालें, इनकी मिसालें इबरत के लिए दी जाती हैं। तो मेरा तेरा क्या गुजर, हमारे को कौन से इख्तियारात हैं ऐसे, जितने इन्होंने अपने अंदर इख्तियारात रखे हुए थे, लेकिन आखिरकार तो ऐसा ना कोई गजब का कोड़ा, रब करीम के कहर का कोड़ा ऐसा चल जाए कि जमींदार उसी जमीन में दफन हो जाए अगर इसने नाइंसाफियां की। तो इसलिए वो सबको डरना है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अल्लाह पाक की मेरे साथ खुफिया तदबीर ने छुपा फैसला किया है। तो सबके साथ अच्छा सलूक, उसने सलूक करना, ये ही दुनिया और आखिरत के लिए भलाई का सामान है। और मजीद ये कि ये दीन का काम भी, जिनको वो दुनिया में इज्जत मिली होती है, ये दीन का काम भी अगर उससे फ़ायदा उठाएं तो ज़्यादा कर सकते हैं। मसलन अगर ज़मींदार कहे अपने किसानों को कि मैंने 3 दिन मदनी काफिले में सफ़र करना है, चलो भाई आप भी आना चाहें तो आए, चलो ठीक है, आप 2-3 जो है वो खेत को संभालें, 2-3 जो है मेरे साथ चले। इनको रिक्वेस्ट करें आप, ये कहाँ मना करेंगे आपको। एक मिसाल मैंने दी। तो इस तरह आपके तो बहुत सारे ताल्लुकात वाले होते हैं कि जमींदार जा रहा है, वह वडेरा जा रहा है, साईं जा रहा है, साईं के पीछे पता नहीं कितने चल पड़ेंगे। तो यूं अपने मस्जिद में नमाज जा रहे हैं, नमाज पे तो बोला कि भाई मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, आप चलो ना भाई, नमाज का टाइम हो गया, वज़ू कीजिए, चलते हैं नमाज के लिए। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप जल्दी तैयार हो जाए। यार कौन आपको मना करेगा।
تو آپ کتنے نمازی بنا سکتے ہیں؟ کسی فرد کو نماز کے لیے تو مطلب رعایت بھی نہیں دے سکتے، ظاہر ہے سب کو نماز تک کہیں، اور ان کو انشاءاللہ آپ کہیں گے سارے نمازی بنیں گے. اس طرح دیگر سنتوں پر عمل، دعوت اسلامی کے اجتماعات کے لیے جن کے پاس اتنی نفری ہے اور اجتماع ایسی جگہ جہاں پہنچنا ممکن ہے تو گاڑی وڑی چلا دیں اور اس میں خود بھی بیٹھے، ان کو بھی لے جائیں، سب کو اجتماع میں لے جائیں، تو وہاں انشاءاللہ ان کی بڑی اصلاح ہوگی، نمازوں میں پکے ہوں گے، سنتوں کے پابند بنیں گے، جیسے خوف خدا، عشق مصطفیٰ میں اضافہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. خود آپ کے اندر بھی چینجز آئے گی انشاءاللہ. تو یوں مطلب آپ کافی نیکی کی دعوت میں بھی حصہ لے سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان. فدا کا روحی یا صدیق، فدا کا نفسی یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر. جانم فدائے اہل بیت، جانم فدائے اہل بیت. الحمدللہ عز و جل نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے، اور فرسٹ آف محرم سے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں پیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب مدنی مذاکرے شروع فرما رہے ہیں. علم دین کی ہوگی باتیں، فریکچر بلڈنگ کی ہوگی باتیں، اور دنیا اور آخرت بہتر بنانے کے لیے علم و حکمت کے مدنی پھول ہوں گے امیر اہل سنت کے ساتھ. عاشقان رسول نے لاہور سے ٹرین بک کی ہے، فیضان داتا ایکسپریس. جی ہاں، یہ فیضان داتا ایکسپریس لاہور سے جا رہے ہیں. ایک ماہ کے عاشقان رسول ہیں، 12 دن کے عاشقان رسول ہیں، اور کچھ اسلامی بھائی ان کو رخصت کرنے کے لیے 3 دن کے لیے بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ جا رہے ہیں. علم دین حاصل کریں گے، فریکچر بلڈنگ ہوگی، مخالفات کے بارے میں سیکھیں گے، حقوق اللہ کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل معلومات حاصل کریں گے. میری آپ سے درخواست ہے آپ بھی مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی سے وابستہ رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. یہ وہ عاشقان رسول ہیں جو اپنے سال کا آغاز، محرم شریف کا آغاز علم دین سے اور نیکیوں بھرے ماحول سے کر رہے ہیں. اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان. کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا. مصطفیٰ ان کا خدا، اصحاب و اہل بیت کا. ماشاءاللہ. تو فیضان داتا ایکسپریس بھی یہاں ماشاءاللہ پہنچ گئی ہے. سبحان اللہ، مرحبا مرحبا. اللہ آپ سب کا آنا جانا قبول فرمائے. اور دیکھیے جتنے بھی آئے ہیں نا، یہ کیا بول کے آئے کہ ہم فیضان مدینہ جا رہے ہیں، اور کوئی 3 دن کے لیے آیا ہے، کوئی 12 دن کے لیے آیا ہے. تو اس طرح کا کچھ فرما رہے تھے حاجی جعفر. جو یہاں فیضان مدینہ آ گئے وہ آ گئے. اب یہ کہ کراچی کی رونقیں تو ہیں، مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے، رونقیں ہوتی ہیں بڑے شہروں میں. یہ رونقیں عام طور پہ وہ دین کے لیے مفید نہیں ہوتی، یہ غفلت بھری رونق ہوتی ہے چاروں طرف بازاروں میں، اور یہ رونق کیا رونق ہوتی ہے؟ دین کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں یہ کہ آپ نے رہنا مسجد میں 3 دن 72 گھنٹے 72 آورس یہ مسجد میں آپ نے گزارنے ہیں. جب تک آپ کی ٹرین کا جو حساب کتاب ہے تو اس وقت تک اب شہر گھومنے جائیں گے آپ، پھر بولیں گے ہم فیضان مدینہ 3 دن رہ کر آئے ہیں وہاں. یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ رات کو جلدی سو جائیں گے، دن کو شہر گھومنے نکل جائیں گے، پھر کھانے کے ٹائم پہ آ جائیں گے. یار اس سے کیسے ہوگا یار؟ آپ گھر میں کما کے دو گے تو ماں باپ بھی آپ کو کھلائیں گے، کما کے نہیں دو گے تو کڑکڑ کریں گے. تو مہربانی کر کے آپ کو 3 دن یہاں گزارنے اور کمانے اور کھانے کی بات بھی نکلی ہے تو یہیں رہیں گے نا 3 دن فیضان مدینہ میں. 2-4 تو ہیں جو رہیں گے، باقی پوری ایکسپریس گھومنے جائیے نہیں. اور مختلف شہروں سے جو تشریف لائے وہ بھی مطلب جب آئے تو 3 دن یا جو دن فیضان مدینہ کے لائے تو وہ پورے یہیں گزارا کریں گے. ہاں جب میرے کوئی فارغ وقت ہے، کوئی حلقہ وغیرہ دعاؤں کا اور اس طرح نہیں لگا ہوا تو
یہ اپنے فیضان مدینہ کے باہر جو دکان ہے تو وہاں سے کوئی چیز لینی ہے، کتابیں لینی ہے وغیرہ، تو وہ چلا گیا وہاں لے کر آ گیا، وہ الگ صورت ہے۔ باقی گھومنے گھامنے سمندر دیکھنے جانا ہے تو فلاں پارک میں چلیں گے، تو وہ پارک بہت مشہور ہے تو وہاں چلتے ہیں، تو یہ تو سیر و تفریح ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اب تک انشاءاللہ یہی رہیں گے تو بہت کچھ ملے گا۔ اور کھانے پینے کی بات نکلی ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ آپ جو یہ کھا رہے ہیں، آج بھی کھانا کھایا ہوگا، جلدی آ گئے ہوں گے تو ناشتے کی بھی تیاری ہے، تو تیاری ہو جائے گی، سحری کی بھی انشاءاللہ۔ محرم کے روزے تو محرم کا ہر روزہ پورے مہینے میں، محرم کا ہر روزہ ایک مہینے کے روزے کا ثواب، رمضان شریف کے بعد محرم کے روزوں کی فضیلت، اس پر لاکھوں کروڑوں روپیہ کھانے کا خرچہ ہوتا ہے، تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ اس پر کوئی غور کیا؟ کھایا، ڈکار لی اور بیٹھ گئے؟ نہیں یار، جیب میں بھی ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ ویسے محرم کے دن ہے تو ایصال ثواب کے لیے، شہدائے کربلا کے لیے ہمارا ویسے لنگر رضویہ، یہ اپنا پتہ، جن کو سائیں بھائی ان کو پتہ ہوتا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کی جیبوں سے ہی بھرتا ہے، تو کچھ نہ کچھ شفقت کیجئے گا کہ اس میں اپنے حصہ ملائیے گا۔ جو بھی صحابہ آئے ہیں، جو زیادہ حیثیت نہیں ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق، جن کی حیثیت زیادہ ہے، لوگ کھچڑے کی دیکھ اور چڑھاتے ہیں نا کروڑوں روپے کی۔ الحمدللہ نیاز حسین ان دنوں بٹھتا ہے، تو نہیں کچھ یہاں کا بھی رخ ہو جائے، جو لوگ نماز سیکھنے آئے ہیں، سنتیں سیکھنے آئے ہیں، نیکی کے کام اور مطلب گناہوں سے توبہ کرنے آئے ہیں، تو ان کے پیٹ میں جائے گا تو زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو جو بھی دینا ہو، آپ کو رقم دینی ہے تو بھی رقم دیجیے، اگر پکا کر دینا تو پھر ہمارے جو ذمہ داریاں اسلامی بھائی ہوتے ہیں، پہلے ان سے معلومات کرنی ہوتی ہے۔ ہمارا تو یہ 3 ٹائم پکتا رہے گا، آپ کا پکا ہوا پھر کام نہیں آئے گا، تو پہلے سے کہ بھائی فلاں ٹائم جو رات کا کھانا ہے وہ ہم دیں گے، یا فلاں ٹائم ناشتہ ہماری طرف سے ہوگا۔ کوئی یوں کرنا چاہے تو پہلے سے اس کو کانٹیکٹ کرنا پڑے گا، یا پھر رقم دے دیں تو سب سے آسان۔ اور یہ کہ پھر اس میں محرم میں ہی کھلانا ضروری نہیں، بچ گیا تو آئندہ ہمارے تو سارا سال یہ سلسلے چلتے ہی رہتے ہیں، تو اس میں کچھ نہ کچھ حصہ لیجئے گا۔ اور جو مخیر اسلامی بھائی ہیں جن کو اللہ نے مال دیا اور بہت دیا ہے، ابھی تو زمینداروں کا بھی تذکرہ ہوا تھا، یہ بھی تو صاحب مال ہوتے ہیں عام طور پہ، ان کو بھی اپنے آخرت کی چاندی ہے۔ مجھے آپ کی ایک پائی بھی نہیں چاہیے، میرے ہاتھ میں مت دیجیے گا، یہ جو بھی اپنے باکس بھی لگے ہوئے ہیں وہاں ڈال دیجئے گا۔ بڑی رقم ہے تو اپنے ذمہ داروں کے ذریعے، بڑے ذمہ دار جو بھی اپنے ہیں یہاں مالیات کے، تو ان کے پاس جمع کروا دیجئے، تو انشاءاللہ یہ کہ اس طرح ہمارا یہ لنگر ہے رضوے بھی سارا سال چلانا ہوتا ہے، تو یہ مواقع ہوتے ہیں کہ جب زیادہ تعداد میں سائیں بھائی آتے ہیں تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہمیں رقم مل جاتی ہے۔ ان پر پھر بھی خرچ تو ہوتی ہے، یعنی یہ 10 دن جو محرم کے، ابھی کوئی سائیں بھائی ہو سکتا ہے کیلکولیشن کر رہے ہوں تو آپ کو بتا دیں کہ ان 10 دنوں میں کتنے لاکھ یا کتنے کروڑ خرچے ہوتے ہیں کھانے پینے میں، مہنگائی کتنی ہے۔ ہاں بھائی کوئی ہے؟ جی، یہ اسی پہ ہی میں انشاءاللہ ترکیب بنا رہا ہوں۔ اور ابھی آپ کا جو گفتگو ہے سن کر حاجی یافور ابھی ہاتھوں ہاتھ انہوں نے میسج دیا ہے، کسی شخصیت سے بات کی ترکیب بنا رہے ہیں، 10 لاکھ روپے تو اوکے کیے انہوں نے، مگر روزانہ تقریباً 500 سے 600 روپے کا خرچہ آتا ہے، 3 ٹائم کا کھانا اور چائے وغیرہ بھی ان کو پیش کی جاتی ہے، تو اس وقت بھی تقریباً 5000 سے زیادہ یہ افراد ہیں یہاں پر، تو یوں 25 سے 30 لاکھ روپے کا تو روزانہ، یہ رفلی اسٹیمیٹ میں بتا رہا ہوں، تقریباً یہ خرچہ ہوگا۔ تو اس طرح ایک بڑی خطیر رقم جو ہے یہ ظاہر اس پر خرچہ ہوتا ہے، خطیر رقم، یہ بہت زیادہ، بہت زیادہ جی 25 لاکھ یہ تھوڑی رقم تو نہیں ہے، یہ بھی یومیہ، جی روزانہ، ڈیلی ایک ایوریج اور رف آئیڈیا ہے، کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تو اس طرح کروڑوں روپے ان 10 دنوں میں خرچہ ہونا ہے۔ تو یہ کہ آپ لوگ جب تک حرکت میں نہیں آگے، پھر ہم اب پانی پلا دیں گے، محرم میں پانی بھی تو پلاتے ہیں یار، پانی پینا اور صبر کرنا اور دین سیکھنا، جو کھانا بھی چاہیے تو جیب میں ہاتھ ڈالو۔ یہ ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں،
कोई आप पर लाजिम नहीं है कि आप दें ही दें, देना आपके लिए सादत है। अब नहीं देंगे तो बाहर से कहीं से पकड़ लेंगे पैसे। तो नाजरीन भी हैं, वो भी इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ उम्मीद है कि हिम्मत करेंगे और ताउन करेंगे। और जो आए हैं ज़रा वो बोलते हैं अखलाकी फ़र्ज बनता है कि यार हम आए हैं, कहीं भी जाते हैं तो अपने पल्ले से ही खाते हैं ना यार। तो यहाँ भी, यहाँ तो देना है, खाना भले है लेकिन इतना देना है कि हमारे पैसों से दूसरे भी खाएं, कि हमारी आखिरत बनेगी इंशाअल्लाह। हिम्मत करें इंशाअल्लाह। ज़कात नहीं देनी है, ज़कात वगैरह नहीं हो इसमें दी जाती, साफ पैसा। बाज़ों के नियाजों के अकाउंट होते हैं, उसका पैसा वैसे ही पॉकेट मनी दे सकते हैं। नाबालिग बच्चा अपनी जाती रकम नहीं दे सकता। माशाल्लाह, एक और शख्सियत ने 10 लाख रुपए की हाजी याफुर भाई को नियत लिखवा दी है। 20 लाख जी जी, तकरीबन एक दिहाड़ी हो गई, एक दिन हो गया। अपना तो ये 11वीं रात को भी होता है, 10 की पूरा दिन भी धूम होती है यहाँ पर, और 11वीं रात भी मदनी मुज़ाकरा होता है। अपने को कहाँ जाना होता है, ये ढोल बजाते हैं लोग, उछल कूद मचाते हैं, इनमें हमारा तो कोई हिस्सा है ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए, इनका तमाशा भी नहीं देखना है हमको। हम मस्जिद वाले लोग हैं, नमाजें पढ़नी है। इमाम अली मकाम जो है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सजदे में सर कटाएं, और इनके मानने का दावा करने वाले यार रोडों पे ढोल बजाएं, इनको पता नहीं हो क्या जाता है। तुम्हारे वालिद साहब की बरसी हो, दादा जान की बरसी हो, क्या ढोल बजा कर कोई आ जाएगा ढोल पहनकर दादा जान की बरसी में चलो, और ढोल बजा रहे हो, फुदक रहे हैं, उछल रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, और लाठियां लेकर मार के भगा देंगे आपको। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे जिन्होंने सजदे में सर कटाया, उनकी याद ढोल बजा कर मना रहे हो यार, और उछल कूद कर रहे हो। अकलें कहाँ है तुम्हारी यार? आ जाओ, तौबा करो, फैज़ान मदीना में आ जाओ। इंशाअल्लाह मजीद भी आपको सिखाएंगे कि किस तरह मतलब यौम शहादत मनाया जाता है। इस तरह थोड़ी मनाया जाता है जिस तरह आज ही है, कौम अक्ल से पैदल होकर रोडों पे निकल कर मना रही होती है। इनको नहीं देखा करें यार, देख कर इनका हौसला बढ़ता है। अगर इन ढोल बजाने वाले को अकेला कर देंगे ना, ये खुद ही इसकी नाक कट जाएगी यार, कोई देखता ही नहीं मेरे को, छोड़ो यार ढोल को छोड़ो। तो हम देख देख के और हैरत से देखते हैं, तो कोई प्यासी नजरों से देखता है इनको, इनकी हौसला अफजाई होती है देखने से हमारे। और हदीस पाक वो पढ़ो ना यार, कि जो जिस कौम का मजमा बढ़ाए, बन कसर सवात कौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम के मजमे को बढ़ाता है वो उन्हीं में से है। जो जिस कौम का मजमा बढ़ाए वो उन्हीं में से। तो ये जब देखने जो जाएगा, ये भी इसी कौम का कहलाएगा कि इनका मजमा बढ़ा रहा है, इजाफा कर रहा है इनमें, इनका तो बाइकाट होना चाहिए बिल्कुल। यानी कि उधर से गुजरना भी नहीं है, जहाँ ऐसा हो रहा हो, ढोल ढमक के बज रहे हो, या इसी तरह के जो भी वाहियात खुराफात तरह तरह के हो रहे होते हैं, तो अपना इसमें काम नहीं है। हम लोग मुहिब्बान साहबा वाले बैत, इन चीज़ों पर हमारा कोई मतलब यानी कि वो हिस्सा नहीं होता। हम नमाजों वाले, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत करने वाले, सुन्नतों पर अमल करने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे लोग हैं, और ऐसे ही बन के हमें जिंदगियां गुजारनी है इंशाअल्लाह उल करीम। माशाल्लाह, इसमें हमारे याफुर भाई ने तो हाथों हाथ अपनी तरकीब बरखी, और मज़ीद भी इन्होंने हदफ लिया है कि इंशाअल्लाह और मज़ीद शख्सियात से भी राब्ते करेंगे। तो खाली आज याफुरी करेंगे? जी, अभी मैं यही चाह रहा था कि आपकी तरफ से अगर थोड़ा सा पैगाम जैसे जा ही रहा है तो एक रुकने शुरा और भी तो आए हुए यार जी, इतने सारों को लेकर, ये भी पावरफुल है वैसे, पावरफुल है। अभी याफुर हट जाओ तुम यार, इनको हरकत में आने दो। देखो अब क्या ऐलान होता है। तो दीगर भी हमारे आशिकाने साहबा वाले बैत जो इस मामले में दिखा भी दिया स्क्रीन पर रुकने शुरा को, मैंने नाम नहीं लिया था, पर्दा रखा था यार कि ना कर सके तो ये तो बेचारा गरीबड़ा, इसको बार बार दिखा रहे हो। मैं गरीबड़ा जरूर है, लेकिन इनके यहाँ भी तो अब इनके अपना फंड है ना, सरदार फैसलाबाद की मस्जिद में वो भी धूम मची होती होगी, वहां भी लंगर रज़विया की। लेकिन यहाँ अगर इनके शहर वाले भी मदद करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इन्हीं की मातहत है ना, पूरा पाकिस्तान इनके पास निगरान पाक है।
یہ پاک سے مراد نگران پاکستان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ اکاؤنٹ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو اگر پکچر اس کی لے لی جائے اور آپ اس اکاؤنٹ نمبرز میں لنگر رضویہ کے لیے آپ انشاءاللہ الکریم اگر یہ ڈونیشن دیں گے تو یہ لنگر رضویہ میں آپ کو جس طرح امیر سنت نے فرمایا ہے کہ پورا سال ہی عاشقان رسول کی یہاں آمد ہوتی ہے اور ماشاءاللہ ایک سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اور یہاں جو موجود ہیں ان کے لیے یہاں باکسز بھی جگہ جگہ لگے ہیں، یہاں پر بھی ڈونیشن سیل ہوتا ہے. تو یہ چادریں کر کے ہمارے یہاں جمع کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں ہم نہیں کرتے. یہاں ڈونیشن باکسز رکھے ہوئے ہیں، آپ اپنا چندہ وغیرہ اس میں ڈال سکتے ہیں یا ڈونیشن سیل پر جا کر جو ہے وہ آپ جمع کرائیں اور رسید حاصل کریں. آن لائن بھی اگر آپ جمع کرانا چاہیں ان اکاؤنٹ نمبرز پر، آپ آن لائن بھی لنگر رضویہ میں اپنا جمع کرا سکتے ہیں. ماشاءاللہ، مرحبا. جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، سب کا بھلا، سب کی خیر. لیکن ظاہر ہے کہ جو دے گا اس کا بھلا زیادہ ہونا سمجھ میں آتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں. 6 جولائی 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ایج کتنی ہوئی؟ جواب 63 سال. سوال نمبر 2، دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی کوئی ایک چیز بتائیے. جواب کثرت سے تلاوت کرنا، موت کو یاد کرنا. سوال نمبر 3، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کتنے سال کا تھا؟ جواب 10 سال. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت عبدالغنی عطاریہ حیدرآباد سندھ، بنت گلزار حسین لانڈی کراچی، علی رضا صادق آباد رحیم یار خان، محمد بلال شہزاد بن محمد حنیف ٹنڈو آدم، بنت اظہر عطاریہ بھلوال، غوث بخش بن نیاز علی زنگی پور جیکب آباد، بنت ندیم احمد عطاریہ اسلام آباد،
ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرعہ اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد بلال شہزاد بن محمد حنیف ٹنڈو آدم، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، وہ کون خوش نصیب ہیں کہ معراج کے دوران پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنے آگے آگے ان کے قدموں کی آواز سنی؟ سوال نمبر 2، جنت کا گھر دارالفرح کس کو ملے گا؟ سوال نمبر 3، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آج 1 محرم الحرام ہے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس مناسبت سے کئی مقامات پر فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ 24 ذی الحجہ اور 26 ذی الحجہ الحرام امیر اہل سنت کی بڑی بہنوں کی سالانہ برسی ہوتی ہے۔ اس موقع پر مدارس المدینہ میں فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا گیا، اصال ثواب کا اہتمام کیا گیا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الندم توبۃ، گناہ پر نادم ہونا ہی توبہ ہے۔ دعوت اسلامی کے مرکز مدینہ کراچی سٹی میں قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی 2 ہمشیرہ کی ایصال ثواب کا سلسلہ ہوا۔ آئیے کچھ مناظر دیکھتے ہیں۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب نزع کا وقت آئے دیدار عطا کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد